अब कृपया 5 मिनट कुरिदिनु होला। हामी 5 मिनट अरू अटेन्डीहरूलाई पनि वेट गर्नेछौँ। The first of that point is like understanding. So what do I mean by understanding? What do I mean by understanding is like, if a project is going to be written or going to be delivered to a client, so every part of that project should be understood by every people in that project. So it may be project managers, it may be developers, it may be any other part of things, or at the end even it may be like the final users. So that part of those all the understanding things that DevOps makes it a lot easier to identify from the start and implement it with the get-go. So another thing that DevOps culture teaches about is shared responsibility within a project. If there is like different gap between developer team and a gap between operations team, if anything goes wrong, there is always a blaming side. So who did the wrong thing? Who's the one to blame? Is it the people who developed the project, or is it the people who deployed the project? So in a DevOps culture scenario, everyone is responsible for having that success of that project or even the failure of that project, right? So another part is transparency. So what is the transparency means in a team? In every scenario or everywhere, the simple meaning of transparency is it visible to everyone or everything or anyone? So in the same manner of about a project that's currently running, do every party related to that project knows about what the project is about, where is it going, what are the decisions there that's been taken inside it, and what is the final outcome. Just not knowing about a single aspect, or what they only work on is like greater threatens us with a greater problems that may come down the line. So in DevOps, we make every people in our working team a single unit, and everyone has access to what's the project all about and what they need to deliver and all about those type of things. Right? And communication. For all of this, there is a key aspect that everyone needs: communication. So we talk
and DevOps also talk about that everyone should work as a single team, even though they are developer or they are operations managers or those type of things. But how can we actually acknowledge that, or how can we that how can we actually get into the main nitty gritty of those type of things? So that is enabled by the communication aspect of DevOps culture. So everyone should have a open environment where they can communicate to anyone or anything in there within a team. It may be like a junior developer ability to talk with the clients, or even the product owners or project managers. So there should be a culture about open communication, and everyone should be following that and making it more enabled to every person in the project. And last but not the least, it's about collaboration. If a team is going to fail, or if a project is going to be success, it all depends upon how the team and everyone in the team is collaborative about it. So operation team may define a lot of things, and that is not completely understood by some of the PMs or some of the developer teams or another aspects of the team. But if that's the case, how can the final outcome be the right one, and how can the final outcome be the thing that actually everyone understands and everyone knows about? So with the ability to directly collaborate between operation team, developer team, and QA team, we actually can find a lot of issues within a project even before the project is actually deployed, and make it the correct final outcome, right? So this is a figure that overall we follow in DevOps. So first of the plan, we first plan, then create, verify the product, package it, release it, and a lot of configuration after the releasing, and finally monitor it, and complete this cycle over and over and over again, with dev and ops being integral part of the both cycle. So here it leapfrog. What we do something like what's seen in this picture. So from start of the customer to delivering the project to them, there is a feedback loop that always runs within our team, or within our culture in leapfrog. So what for at first customer comes to us and asks us, this is the system that we have, and we want to make it something big, or we want to build it or something like that. And we in our company from start accomplish all of our further development team. Like there is someone from design team, there is someone from DevOps team, there is someone from project management team, and there is someone from technology team. Everyone comes together, identify what are the things that the project is asking about, and what are the things that customer ultimately needs. So we plan that thing and present it to the customer. Once that customer accepts it, what is the thing they want, or if they accept what we are offering, then we start the process from building the code to testing the code and then releasing it. That's the first three aspect of conventional or agile method of deployment. But in DevOps, we add two of the major terminology, that's planning and monitoring. Like after project is released, there is something called, is the project optimal? Is the project running how it was expected about? Is it running as per the plan that we had envisioned in the start? And if that there is any problem, like there could be some issues in APIs, or there could be some issues in design, those type of thing is actively monitored by DevOps cultural part. And those two integration of those two part in the whole life cycle of this or any project makes it a lot easier to identify what to change, what are the things that needs to be some type of improvements, or some type of different type of implementation. And we identify that, and it becomes a loop where we continuously and over the time make it better and better and better. Okay, so those are some of the things that we DevOps do, and some of the things that we do in the leapfrog. But a lot of us have not thought about, like, or even some of are thinking about DevOps as a career path, or starting DevOps as something. So one of the challenges I have found during my time in college and after graduating from college, there were
I myself was not completely knowledge about what is DevOps and how it actually works. It was ultimately me working as a different type of technological field and identifying what are the things that's in the company. Then ultimately I found out that okay, there is something called DevOps, and it's actually something I really love to do. But I had no idea previously during my college time or even initial years of my working time. I had no idea that what it does and how it's doing. So in Nepal, also in outside world or foreign world, it's a relatively new concept or new culture, and it's being rapidly evolving in Nepali industry or Nepali IT industry too. So if we take example for like 5 year back and now, 5 year back, like I only know there were 4 or 5 company uh, that were implementing the concept of DevOps. But at the current time, there is like 40, 50, or even there are more companies who are exploring the concept of DevOps, and they are actively sourcing for more manpower. They can make their part of their team. Okay, why is such that we don't have knowledge about DevOps or this type of new increasing technology in students? And one of the biggest reason I saw that is like academic institutes. There is a gap between academic institutes and industry. What is that gap? So for me, in college, we do only know about what's in the course book. Apart from that, we only know about some of the why highly famous fields like machine learning, AI, Java development, app development, website development. Because the DevOps is something collaborative of all of those perspective, and it's a new, and colleges or academic institutes are not actively providing them the opportunity that there is something DevOps and you can identify about that. We need to actually focus on this point and make colleges or college students known about DevOps is a field and what to do to be a DevOps engineer. Another part I find like in DevOps area is like there is lack of knowledge about DevOps as a career path for any incoming talents. For in my own experience, in currently in Leapfrog too, we are sourcing a lot for highly talented or new engineers who can actually work on DevOps field. But there is a problem. What's the problem? A lot of people don't even know what DevOps is and uh, what we are asking about. When we come and go to the freshers and ask about, okay, do you want to be a DevOps engineer? And we were the most of the answer was, so दाइ के गर्ने त अन्य questions आउँछ. So those type of questions is coming a lot for us again and again. So we are trying to minimize that gap, and one of the thing we actually Leapfrog is doing is starting DevOps is a internship program. We recently launched the internship program for DevOps, and we are planning to continue that internship programs for further and further. Okay, so one of the biggest problems. So they came everyone. So a developer came, or DevOps came, and they became a junior DevOps, and they started working on the projects, and they are like starting they are assigned in a project, and they are talking with their teams. So one of the first point they are like hard about, or they find it hard about, is overwhelmed with the knowledge what DevOps needs. For example, in a conventional scenario of a Java developer, there is a lot of thing you do not need to know about, like APIs and those type of things. But for the DevOps, we actually need to know from start to end of everything about the technology, like how the initial networking works to how a REST API is deployed, and how a cloud is running, and how a computer actually works. That knowledge on itself is a lot of heavy things that for a starter or for a junior DevOps, it becomes a lot hard to take in, and finally some of the DevOps may find it hard to cope up with. So another one is like we as a DevOps engineer has to derive what's the infrastructure of that project is gonna be, or where that project is going to be deployed on, or what is the monitoring tools, and how we are actually connecting our developers with the operations team. Those type of decisions are generally made on by the DevOps engineer in a DevOps environment, or DevOps followed culture. Culturally DevOps followed
project or even the companies. So when the junior developers find out that they have to make a decision about how much of the PC they need or what type of the system they actually require for that private project, it becomes a hardship, or it becomes a lot of pressurized thing on if I get this wrong. Like if they get something wrong, there is a chance that the system will collapse at the end of a deployment or something like that. And another part, and one of the greatest part of any system, and we do see it everywhere in news and everywhere, everything being hacked or cracked or something like that. So security implications of dev is also one of the aspect or DevOps has to be closely working about. Even though that's not the 100% integral part, but DevOps deployment of the different system must be secure. If they are not secure, there could be a lot of data leakage, a lot of uh, data leakage, a lot of access denials, or even the whole system may get breached, something like that. So those are some of the things starting career in DevOps, or even for the junior DevOps, they find it really hard, and they sometimes makes it becomes a lot more than what they bargained for in a work. So for me, how to get over that? So how do I suggest for people to go getting over that? So how to get prepared? So you wanna be a DevOps engineer, right? But there should be something. There should not be overwhelming thing once you start and you don't know anything about. So what are my recommendation on getting yourself prepared? So one of the first thing I will always want from my junior DevOps engineer is the concept of networking. How the network works. What are the small parts in the network? What does a network smaller components do? How to secure that networks? So basic concept of those network components may help them in starting off their career. Another one is Linux or overall operating system administration. So everything we do is inside a operating system. So we need to tweak a lot of operating system related tools, or a lot of operating systems inside working mechanism. So that is also a great advantage if you have some knowledge or some basic knowledge how operating system works. Another part is basic of security. It does not mean you need to actually know a lot about security and how to actually implement security. But if you just know what a security label means and what are the basic things a security is, a security perspective we need to follow, or it could be as simple as not following the unsecure route, just always use the secure route, or those type of thing could be something they know about security that may come in handy. Another one, and always every field in IT needs a programming language. Without at least knowledge of one programming language, you can't be a complete DevOps engineer. You have to closely work with developers, and developers is always working some type of programming language. If you have knowledge about at least one high level language, it will go a lot, and it will help a lot for you to understanding other languages, or even if you work on the same language too. And there is something new called containers. It's a relatively new service, and every DevOps or every DevOps related projects, there is some type of containerization projects or some type of containerization we are using. So this is also a plus point that can be helpful if you are somewhat knowledge about. And for container, I will always suggest start with the Docker. Another one is understanding on cloud computing. I know that we do have cloud computing as a course in our bachelor level or in our other education's department, but I also found out that a lot of us, we don't actually look closely on what that cloud computing's internal part does, and how to actually how does actually cloud works, those type of things. If you know a basic about how cloud is actually working, how virtual machines inside a cloud is deployed, that helps you a lot. Another one, so you don't need to actually know a lot about automation, but a slight plunge or how actually automation is done, and what is actually means automation in a project, or what is the basic concept of automation, it will help you a lot. And last but not the least, it's all about college project, right? Everyone of us is doing some type of college project. So that is one of the biggest learning point you get in your college life that is closely related to the IT industry. So for the DevOps,
Just don't develop a college projects to show your teachers or get good marks in or get a good percentage in. Make it as a such, use it as a tool to have experience on implementing it from the root level of requirement gathering to the deployment in a dedicated server. If you are, if, at least if you are following it once in your project, you will get a lot of knowledge that will kickstart your DevOps career, or that will help you kickstart your DevOps career. Another one I'm seeing a lot rising in a lot of colleges and institutes is, right, the benefit of cloud platform student partners. So all AWS, Azure, even Google is providing some type of free student partnership and some type of free education courses for the students. So use that. You will always get some type of those advantages in your student career. And if you get those tasks, don't just make it in your save content in your browser or browser history. Use it such that you will at least get knowledge, or you will at least get something out of it that will help you. Even if you are not a DevOps engineer, it will help you better understand the recent technologies or recent outcomes of current IT industry. Okay, so that's all I had to say about DevOps and its implications and its cultural practices in Nepal. So I will always say, keep coding, keep fixing. Is there any questions or anything anyone wants to ask? Please let me know. थ्याङ्क यू अमित जोशीजी। अब भने म क्युएनए सेसनतर्फ लाग्न चाहे। हजुरहरू उहाँसँग अझै केही कुरा जान्न छ, जिज्ञासा छ भने आफूलाई अनम्युट गरेर वा च्याट बक्समा आफ्नो क्वेसनहरू राखेर उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। Okay, I see a question. Can you spoke about? So DevOps, as I said, DevOps is relatively new in Nepal's context. So if you are starting on to it today, don't get held back by such question. Is there scope? So if you just talk about the scope, I guess it's in the top 5 earning IT job in US, in context of US. So you can't, a job that has no scope can't be top 5 earning in IT industry. Similarly, in Nepal's context, currently there are a lot of company who is exploring the DevOps culture and trying to implement DevOps as a culture in their company. So we in Leapfrog are rapidly growing in DevOps engineer or DevOps field. Also, I know there are a lot of big company like Lockpoint, Cotiviti, Deerwalk. They all have dedicated DevOps team inside their working mechanism, and a lot of their project depends upon the DevOps team. So if you are starting it as a new, or if you are thinking about it, I will suggest just go for it and get prepared on what are the things, or some things that I have told you about. ओके, हेलो अमित दाई। सो हेलो। म एउटा क्वेसन राखिहाल्छु है। हजुरले भर्खरै सेयर गर्नुभयो होइन, यो कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ यो फिल्डमा इन्भल्भ हुन भनेर लिस्ट। तर अब हामीले स्टार्ट गर्न चाह्यौँ भने अब लाइक कुनै सजेसन छ फर्स्टमा चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ भनेर? ओके, सो मैले त्यो लिस्टमा दिएको जति छ, इफ यु नो, तपाईहरुले कुनै पनि आफ्नो कलेजको कोर्सहरु लिनुभएको छ, एभ्री दोज पोइन्ट इज सम रिलेटेड टु अ कोर्स इन योर कलेज। सो नेटवर्किङ भनेर कलेजको प्रोजेक्ट नै हुन्छ, क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर कलेजको प्रोजेक्ट नै हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजेसको बारेमा त सी र सी प्लस को बारेमा पढ्नु नै हुन्छ हैन। सो a lot of those point starts from your college के कलेज भन्दा बाहिर जाने गएर एक्स्ट्रा कोर्सेस लिनुपर्ने धेरै जस्तो कुरामा कम्पल्सरी नै छैन। सो गेट त्यो डेभअप्स रिलेटेड जसरी तपाईहरुले लिँदाखेरि चाहिँ नि एन्ड्रोइड एप बनाउँदाखेरि जसरी सोच्नुहुन्छ नि, एन्ड्रोइड बनाउँदाखेरि के चाहिन्छ त, वान अफ द टप थिङ अहिलेको लागि सोच्दाखेरि जाभा र कट्लिन सिक्नु पर्यो भन्ने हुन्छ नि। त्यस्तै गरेर त्यसमा पनि कलेज भित्रै भएको कोर्सहरुबाट आउने हो के डेभअप्स। इट्स नट समथिङ लाइक कि आउट अफ अर्डिनरी आयो और आउट अफ थिन इयर आयो भनेर। त्यो टपिकहरु कोर्समै छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ नि मैले रिफर गर्ने चाहिँ डोन्ट गो हार्ड, एकदमै गाह्रोतिर नजाऊ के। सुरुमै गएर कन्टेनरहरु पढ्न थाल्यो भने चाहिँ नि यु विल गेट लस्ट हैन। सुरुमा चाहिँ नि देयर आर कोड क्याम्पहरु छ हैन, बेसिक अबाउट यो डेभअप्स को बारेमा पढाउँछ के।
अनि त्यो भनेको चाहिँ नि तिम्रो सेकेन्ड कलेजहरुको कन्सेप्टहरु कम्प्लिट गरिसक्यो भने चाहिँ नि सेकेन्ड गर्नु पर्यो, सेकेन्डमा चाहिँ त्यो जानु पर्यो। बट बिट्विन दोज कलेज एन्ड द्याट कोड क्याम्प एउटा बीचमा मैले भन्ने पोइन्ट चाहिँ के छ भनेपछि यो मैले भनेको पोइन्ट अर यु क्यान एक्सप्लोर आफ्नैमा चाहिँ नि के पोइन्टहरु छ त्यो पोइन्टको सेल्फ रिसर्च गर के। जस्तो नेटवर्किङको बारेमा भनिरहेछौ भनेपछि कोर्सको कुराहरु त कति ठाउँमा हराइ पनि सकेको हुन्छ के गरेको थियो भनेर हैन। नेटवर्कमा अहिले मैले कसैलाई यहाँ के रे कुनै पनि नेटवर्कको एउटा डीएनएस के बारेमा सोध्यो भने धेरै कुराहरुलाई याद छैन होला, तर हामीले पढेको त छ कुरा। त्यसलाई एकचोटि रिफ्रेश गराउनको लागि त्यसको सेसन्सहरु ल्याउ के, सिम्पल सेसन। त्यो युट्युबमा हुन्छ नि 5 मिनेट हाउ टु लर्न अर लर्न समथिङ इन 5 मिनेट अर लर्न समथिङ इन 12 मिनेट भन्ने कोर्सेस त्यो क्लासेसहरु हुन्छ के। इट्स अ स्मल क्लास, यु क्यान गेट स्टार्टेड अन द्याट दोज थिङ। त्यति मात्र लियो भने के फाइदा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तिमीले कलेजमा पढेको कुरा रिभाइभ हुन्छ के। तिमीले जस्तो अहिले मैले तिमीलाई यस्तै नेटवर्क मात्र भनेर भन्दाखेरि हुँदैन। मैले तिमीले सिम्पल चाहिँ नि क्लास ए सबनेट भनेर भन्यो भने यदि कसैले नेटवर्क पढेछ भने ए त्यो त पढेको थियो नि भन्ने कुरा आउँछ के। अनि एउटा सर्ट भिडियो हेर्यो भने यु माइट स्टार्ट रिमेम्बरिङ दोज टाइप अफ थिङ के। ओके हजुर, हस् दाइ, थ्यांक यू। वेलकम। अरु कोही? आई गेस यति नै हो कि? ओके, सो क्वेसनहरुले पनि सोध्ने छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ ल। म चाहिँ नि आई विल से हियर। सो करेन्टली मेरो इमेल एड्रेस, पर्सनल इमेल एड्रेस चाहिँ नि यो हो, यसमा एप्रोच गर्दा हुन्छ। अर मलाई डाइरेक्टली लिंक्डइनमा कनेक्ट गरेर त्यही मेसेज गर्दा पनि हुन्छ है। दिज आर टु थिङ्स। ओके, म उसमा पनि राखिदिन्छु। ओके, हेलो अमित सर, एकपटक यहाँनिर क्वेसन्सहरु आएको छ। एनी अनलाइन रिसोर्सेस यु वुड लाइक टु रिकमेन्ड फर द डेभअप्स एज अ बिगिनर भनेर सम्राट जीले भन्नुभयो। ओके, डेभअप्सको लागि चाहिँ नि सो प्रशान्त पनि हाम्रो लिफ्रककै हो हैन। प्रशान्तले एउटा एकदमै राम्रो पोइन्ट गरेर के रे डेभअप्सको टुल दिएको छ, त्यो छ। अनि देयर इज अनदर समथिङ कल्ड डेभअप्स कुक भनेर हाम्रो अफिसमा छ हैन। लेट मी जस्ट फाइन्ड लिंक टु दैट, म त्यो पनि शेयर गरिदिन्छु। लेट मी नो इफ यो लिंक एप्रोचेबल छ कि नै, कसैले चेक गर्न न। छ है। ओके, सो दिस इज यो हाम्रो लिफ्रकले बनाएको हो हैन। हामीले के गर्छौं कसरी गर्छौं भनेर एउटा रफ ओभरभ्यू दिएको छ। अनि अपार्ट फ्रम दिस सरी है, यो बाहेक चाहिँ एडब्ल्युएस ले एउटा डेभअप्स को क्र्याश कोर्स जस्तो दिएको छ। लेट मी जस्ट फाइन्ड द लिंक। रूपमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँ मण्डला आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यहाँ चाहिँ वर्क, प्यासन एन्ड स्टडीको टप लिएर आफू विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि के कति स्ट्रगलहरु फेस गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको बारे चाहिँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको कौतूहलतालाई मध्यनजर गर्दै म यो भर्चुअल स्टेज उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु निकिताजी। Thank you so much, Setu, for providing me this opportunity. My screen आइरहेछ है? Yes, आइरहेको छ। Hello everyone, my name is Nikita Burathuki and I am pursuing bachelor degree in BSc CSIT and currently I am studying in 5th semester at Pattern Multiple Campus अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ I am working as graphic designer पनि। So ढिला नगरिकन चाहिँ I want to hop into my topic। अनि मेरो टपिक चाहिँ passion, work and study हो। अनि full time working student। म चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति एउटा स्टोरी चाहिँ जोड्न चाहे। मैले कसरी चाहिँ स्टार्ट गरे एज अ डिजाइनर भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ आर्टमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट थियो पहिलेदेखि नै। अनि बट आई एम अ सीएसआईटी स्टुडेन्ट। अनि के सोच्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ सीएसआईटी स्टुडेन्ट भएपछि चाहिँ म चाहिँ कोडर हुनै पर्छ। म चाहिँ हुन्छ नि एकदम
इफ आई वान्ट टु डु समथिङ इन यो आइटीको फिल्ड देन मेरो अप्सन भनेको चाहिँ कोडिङ मात्रै हो भनेर म चाहिँ त्यस्तो सोच्थेँ होइन मेरो ब्याचलरको स्टार्टिङ डेजमा। अनि ब्याचलर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि अब मेरो साइन्सको ब्याकग्राउन्ड भयो अनि साइन्सको ब्याकग्राउन्ड भएपछि चाहिँ करियर पाथ भनेको मलाई थाहा भएको चाहिँ डक्टर इन्जिनियर अनि त्यसपछि आइटी भयो होइन। अनि अब डक्टर त अफकोर्स हुँदैन किनभने म बायोलोजी फिल्डको होइन। अनि मसँग अप्सन चाहिँ मेरो दिमागमा आएको अप्सन चाहिँ इन्जिनियरिङ र सिएसआइटी मात्रै थियो, अरू कुनै पनि केही पनि थाहा थिएन। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ आई जोइन सिएसआइटी। अनि सिएसआइटी जोइन गरेपछि चाहिँ अनि मेरो चाहिँ क्लासमेटहरू चाहिँ ठ्याक्क उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ अफिसमा चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि अप्लाई गर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई पनि लेट्स गो देयर भनेर भन्छु होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म कन्फ्युज थिएँ क्या, म कुन करियर पाथ चुज गर्ने, म के गर्ने केही पनि थाहा थिएन। त्यही पनि म गएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएपछि चाहिँ हजुर हजुरको स्क्रिन फुल गरिदिनु न, फुल स्क्रिन सेयर गरिदिनु न। ए रुक्छु ल। अब आइरहेछ? स्क्रिन प्रेजेन्ट त भइरहेको छ तर फुल स्क्रिन चाहिँ प्रेजेन्ट भइरहेको छैन। F5 थिन्छ न। भयो सो अनि म चाहिँ अनि त्यो स्टार्टअप कम्पनी थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ वेब डेभलपरको लागि चाहिँ अप्लाई गर्नको लागि गएँ। अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ उहाँहरूले काम चाहिँ दिनुभएको थियो। अनि त्यहाँ गएर अब सोच्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब कोडिङ गरेर चाहिँ म सक्दिनँ जस्तो फिल भयो क्या। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ग्राफिक डिजाइनरको लागि पनि इन्टर्नसिप चाहिँ खाली रहेछ। अनि म चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङतिर गएँ। अनि लिटरली त्यहाँ ग्राफिक डिजाइनिङको लागि मैले इन्टर्नसिपको लागि अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फोटोसपमा त्यो एउटा ट्रायङ्गल, रेक्ट्याङ्गल र स्क्वायर मात्रै बनाउन आउँथ्यो कि। अनि त्यही पनि अनि त्यसपछि गर्छु भनेर गएँ। अनि घरमा आएपछि चाहिँ रिसर्च गर्न मन लाग्यो कि के रहेछ डिजाइनिङ भनेर, कसरी गर्ने रहेछ। मैले अहिले त्यो बेलासम्म मैले चाहिँ युट्युबमा हुन्छ नि कसरी कोडिङ गर्ने भनेर मैले सर्च गरेको थिएन क्या। तर डिजाइनिङमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो। अनि आई सर्च त्यो कसरी गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्छ। अनि बिस्तारै चाहिँ मलाई त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो क्या। अनि अनि अहिले सोच्दाखेरि पनि अबको 10 इयर्समा पछि पनि म डिजाइनिङै गरेर बस्न सक्छु भनेर चाहिँ यति चाहिँ कन्फिडेन्स आयो। म पछिको अब 10 इयर्समा डिजाइनिङ गर्नुपर्छ भनेर बोर चाहिँ हुँदिनँ। अनि अब फुल टाइम इम्प्लोइ भएपछि अनि एज अ स्टुडेन्ट अझ धेरै नै प्रब्लमहरू पनि फेस गर्नु परेको थियो। अब सम अफ प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन फ्रम स्टडी। अब होइन एउटा फुल टाइम वर्किङ स्टुडेन्ट भएपछि स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड प्रायोरिटीमा लिने नै रहेछौँ क्या। अनि दिनभरि काम गरेर आयो अनि पढ्न चाहिँ मन लाग्ने क्या। अनि पढ्न बसे पनि हुन्छ नि त्यो कामकै बारेमा मात्रै सोच्ने कि कामको बारेमा अब हुन्छ नि लाइक सोसियल मिडिया चलायो भने पनि कसले कस्तो डिजाइनिङ गरेर चाहिँ त्यो हेर्ने होइन। पढाइ त केही पनि छैन क्या, बुक खोल्न पनि मन लाग्दैन थियो होइन मलाई। अनि किन पढ्नु जस्तो पनि कुनै बेलामा चाहिँ मैले त्यससम्म पनि फिल गर्न स्टार्ट गरिसकेको थिएँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ नो टाइम फर अदर एक्टिभिटिज। हाम्रो चाहिँ 24 आवर्समा चाहिँ दुईवटा कुराले नै हाम्रो टाइम अकुपाई गरिदिने रहेछ कि, एउटा वर्कले एउटा स्टडीले होइन। अब म अफिसमा काम गरिरहेको बेलामा म पढिरहेको हुँदिनँ, तर म पढिरहेको बेलामा म पढिरहेको बेलामा चाहिँ म कामको बारेमा सोचिरहेको हुन्न क्या। त्यो दुईवटा भएपछि चाहिँ अरू कुराको लागि अरू एक्टिभिटिज लाइक फ्यामिलीहरूसँग गएर इन्टरेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि अब आफ्नो हबिजहरू गर्ने, आफूलाई के मन लाग्छ त्यो गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ टाइमै नहुने रहेछ। त्यो अर्को मेजर प्रब्लम थियो। अनि अर्को भनेको चाहिँ ब्याड ग्रेडिङ। आफ्नो ग्रेडलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई स्टार्टिङ डेजमा। दिनभरि काम गरेर अझ बुक छोएको पनि हुँदैन थियो। पर्सि एक्जाम छ भन्दाखेरि लिभ चाहिँ हामीलाई लिभ पनि एक दिन अगाडि मात्रै पाइन्थ्यो क्या। अनि दिनभरिमा अब दिनभरि पढ्ने कुरा पनि अब त्यो एक दिन पाएको हुन्छ पढ्न पनि मन नलाग्ने क्या। अनि त्यसपछि एक्जामको एक रात अगाडि मात्रै पुरा बुक कहाँ छ भनेर खोजेर पढिन्थ्यो होइन। अनि ब्याड ग्रेड्स पनि एकदमै मेजर प्रब्लम भइरहेको थियो मलाई एज अ फुल टाइम वर्क गर्ने बेलामा चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ लङ टु डु लिस्ट।
मलाई चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ अब के काम छ भनेर चाहिँ पुरा लिस्ट बनाउन एकदमै मन लाग्थ्यो क्या। अनि अझै पनि आई स्टिल डु। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब के काम बाँकी छ, आज के काम गर्नुपर्छ भनेर लिस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यति धेरै काम देखिने क्या। अनि ल अब यत्रो धेरै काम कसरी गर्ने, त्यो काम देखेर नै आफूलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन हुने क्या। म सक्दिनँ होला, यो कसरी सकाउने, यत्रो धेरै काम छ। हुन्छ नि मलाई चाहिँ टाइमै भएन, म यस्तो स्ट्रेस्ड आउट भएँ, त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ नो सोसल लाइफ। साथीसँग घुम्छु, यता गर्छु उता गर्छु त केही नै थिएन। हुन्छ नि अफिसबाट कलेजबाट अफिस, अफिसबाट घर, घरबाट अनि त्यसपछि अब म टिच ट्युसनहरू पनि, अनि त्यसपछि ट्युसनपछि आर्ट वर्क। झन् साथीसँग च्याट गर्ने टाइम पनि एकदमै कम थियो क्या। एकदम त्यो एकदम यस्तो बिजी स्केड्युल भइसकेको थियो होइन, त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर। अनि तर लाइक अब भन्छ नि कोइनको पनि दुईवटा साइड हुन्छ, एउटा हेड एन्ड टेल। त्यसरी नै अब इफ देयर इज अब केही प्रब्लम छ भने त्यसको अब गुड साइड पनि हुन्छ नि त। अनि अब पोजिटिभ साइड चाहिँ मैले के फिल गरेँ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स अफ इन्डस्ट्री। पहिला चाहिँ हुन्छ नि म कलेज मात्र पढ्दा एज अ स्टुडेन्ट मात्र हुँदाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रीको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। अब इन्डस्ट्रीमा गएर कसरी काम गर्नुपर्छ, मान्छेसँग कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ, केही पनि थाहा थिएन क्या मलाई। इन्डस्ट्रीमा कसरी काम हुन्छ, कसरी वर्क फ्लो हुन्छ पनि थाहा थिएन। अनि काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यहाँ गएपछि आई एक्सपिरियन्स द इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नजिकबाट निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै कुरा सिकेँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ टिचेस मनी ह्यान्डलिङ। पहिला जब गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मामु मतलब हुँदैन थियो क्या, मामु बाबाले दिइहाल्छिन्छ भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हुन्छ नि जहाँ पाए त्यही खर्च गर्ने, जे हुन्छ नि त्यस्तो खालको थियो। तर पछि अब जब आफै कमाउन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ मनीलाई कसरी हुन्छ नि फ्लो गराउन सकिन्छ, कसरी बढाउन सकिन्छ, केमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा बढ्छ, कसरी चाहिँ सेभ गर्न मिल्छ, कसरी चाहिँ सबै कुरालाई फुलफिल गरेर पनि मनी सेभ गर्न मिल्छ, त्यो कुराहरू सिकेँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हेल्प मेकिङ स्ट्रङ कनेक्सन। अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ आइ एम भेरी इन्ट्रोभर्टेड पर्सन। म यसरी मास्कको अगाडि बोल्न चाहिँ नसक्ने खालकै मान्छे हो। तर वर्क प्लेसमा गएपछि त डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको पिपलहरूसँग भेट भयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग कनेक्सन भयो, एउटै टिममा बसेर काम गर्न थालियो, उहाँहरूको स्टोरी सुन्न थालियो। अनि उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ त्योसँग धेरै कनेक्सनहरू बिल्डअप हुँदै गयो, नेटवर्किङहरू बिल्डअप हुँदै गयो, मान्छेसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ त्यो सिक्दै गएँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ टिच टाइम म्यानेजमेन्ट। यो चाहिँ मलाई यो चाहिँ मेरो हुन्छ नि लाइफको बिगेस्ट लेसन नै भनौँ न। यो वर्किङ एज अ स्टुडेन्ट भएपछि यो मैले सिकेको चाहिँ एकदम ठुलो लेसन नै मान्छु टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ। पहिला स्टार्टिङको डेजमा चाहिँ केही पनि म्यानेज हुँदैन थियो क्या। म न आफ्नो पढाइमा फोकस गर्न सकिरह हुन्थेँ, न मेरो वर्कमा चाहिँ फुल्ली फोकस भएर म काम गर्न सकिरह हुन्थेँ, न यतापट्टि मेरो न म आर्ट गरिरह हुन्थेँ, न म अब मेरो हबिजहरूलाई हुन्छ नि त्यो पुरा गरेर हुन्थेँ। एकदम डिफिकल्ट हुन्थ्यो क्या। अनि पछि चाहिँ बिस्तारै गएपछि चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट इज की भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ। अनि टाइम म्यानेजमेन्ट गरेपछि चाहिँ धेरै कुरा सेट हुँदै जाने रहेछ क्या। नाउ अहिले चाहिँ आई चिल आउट विथ माई फ्रेन्ड्स पनि, आई डु आर्ट, अनि आई रिड बुक्स, आई वाच मुभिज। यो सबै गर्दा पनि एकदम टाइम एकदम सटल भएर हुन्छ नि एकदम मिलेर गइरह हुन्छ क्या। यो पोजिटिभ साइड थियो एज अ मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको पोजिटिभ साइड एज अ वर्किङ स्टुडेन्ट। अनि अब आई वान्ट टु गो थ्रु अ प्रब्लम। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट र इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदम धेरै नै ग्याप छ क्या। अब हामीलाई चाहिँ कलेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कलेजमा पहिला अब प्रब्लम्सहरू क्रिएट भएको प्रब्लम्सहरूको सल्युसनलाई चाहिँ घोकाइन्छ होइन। तर हामीले इन्डस्ट्रीमा गएपछि चाहिँ न्यू प्रब्लम्सहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सिक्ने हुनुपर्छ क्या। तर यो चाहिँ एकदम ल्याकिङै थियो होइन। अब हामीलाई चाहिँ घोकन्ते विद्यामा धेरै फोकस गरेर हुन्छ नि त। तर इन्डस्ट्रीमा गएपछि चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो ग्यापमा चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट न्यू स्टार्टिङ अब हुन्छ नि फर्स्टमा अब वर्क स्टार्ट गर्दा चाहिँ एकदमै त्यो रिजनले चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि भएको थियो क्या मलाई। अब भन्नुपर्दाखेरि होइन, अब वी कोडिङ पेपर क्या। अब हामीलाई इक्जाममा पनि कोडिङहरू त पेपरमा गर्न लगाउँछ नि त। अनि तर हामीले अब जबमा गर्न गएपछि उहाँहरूले चाहिँ अब हामीलाई हुन्छ नि कोडिङ गरेर देखाऊ भन्छिन्छ क्या। अब
त्यो भनेको त अब हामी न्यू उसमै गयौँ नि त अनि देयर इज अ ह्युज ग्याप यसमा चाहिँ हामीले एकदमै त्यो वर्क गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि इन माई पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के गर्दा चाहिँ यो ग्यापहरू चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ चाहिँ इन माई पोइन्ट अफ भ्यू है बिल्ड स्टुडेन्ट मोटिभेसन मतलब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ वर्क प्लेसमा गएपछि चाहिँ यो गर्न सक्छौ हुन्छ नि यस्तो 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 गर्नुपर्छ तिमीले यसरी गर्न सक्छौ यस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई हुन्छ नि मोटिभेट गर्नु पर्यो हाम्रो सिनियर्सहरूले अब हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो टिचर्सहरूले हाम्रो मेन्टर्सहरूले हामीलाई अलिकति गाइड मोटिभेसन दियो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ होला एकैचोटि इन्डस्ट्रीमा जानको लागि अनि अर्को भनेको चाहिँ बिल्ड अ ब्यालेन्स सिलेबस अब हामीलाई एउटा कुरा सिकाइरा हुन्छ अनि हामीले इन्डस्ट्रीमा गएर वर्क प्लेसमा गएर चाहिँ अर्को कुरा गर्नु परिरहेको हुन्छ क्या त्यो सिलेबसमा एउटा कुरा घोकाइ अर्को कुरा गर्नु परिरहेको हुन्छ अनि त्यो गर्दा पनि एकदम डिफिकल्टिजहरू चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको हुन्छ क्या अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रोभाइड वर्क प्लेस एक्सपोजर हुन त अहिले त अब लाइक हाम्रो कोर्समै इन्टर्नसिप भनेर त छ होइन अब फिफ्थ होइन 7th सेमतिर छ होला हाम्रो इन्टर्नसिप भनेर होइन 8th सेमतिर छ अनि तर हामीलाई चाहिँ 8th सेममा त्यो लास्ट सेममा भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अलिक अगाडि नै हुन्छ नि वर्क प्लेसमा एक्सपोजर दियो भने चाहिँ अलिक बेटर हुन्थ्यो कि इन माई पोइन्ट अफ भ्यू है तर अब हुन्छ नि हामीलाई फेमिलियर गराइदिएर वर्क प्लेसमा यस्तो हुन्छ यसरी कामहरू फ्लो हुन्छ यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो भयो भने चाहिँ तिमी प्रोफेसनल हुन्छौ यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाइदियो भने चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ कम गर्न सकिन्थ्यो कि यो हुन्छ नि जुन स्टुडेन्ट र इन्डस्ट्रीमा जुन ग्याप छ नि हो त्यो ग्याप चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ वर्क अर प्यासन म चाहिँ अब म मात्र के भन्नु हामी सबैजना चाहिँ कस्तो परिवेशमा हुर्केको भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छ नि वर्क भनेको चाहिँ वर्कै हो प्यासन भनेको चाहिँ प्यासनै हो वर्क भनेको चाहिँ तिमीलाई चाहिँ आफ्नो लिभिङलाई चाहिँ हुन्छ नि लिभिङ अर्न गर्नको लागि गरिने कामलाई चाहिँ वर्क भन्छ अनि तिमीलाई रमाइलोको लागि गरिने कुरालाई चाहिँ प्यासन भनिन्छ त्यो कुरा सिकाइरहेको हुन्छ नि त हामीलाई सानैदेखि अनि हामी चाहिँ वर्क र प्यासनलाई चाहिँ इन्टर रिलेट गर्न सक्दैनौँ क्या अनि त्यही भएर तर इन माई पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ जहाँ चाहिँ प्यासन छ अनि त्यो जुन जे कुरामा चाहिँ हामीलाई प्यासन छ त्यो वर्क चाहिँ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ लाइक नट ओन्ली ह्याप्पिनेस हुन्छ नि हाम्रो लाइफ चाहिँ हुन्छ नि एकदम सेटिस्फाइड एकदम हुन्छ नि एकदम चिल लाइफ हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अनि अर्को चाहिँ इज फाइन्डिङ यो प्यासन इन वर्क इज गुड अर नट अनि कसरी चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ र किन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ वर्कमा चाहिँ किन प्यासन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स इन इन्टेन्सिफाइङ फोकस अब सपोज तपाईँले चाहिँ एउटा कुरामा एकदम प्यासनेट हुनुहुन्छ होइन लाइक सपोज यु लभ फुटबल होइन अनि त्यसपछि एकदमै फुटबल क्रेजी नै फ्यान होइसिन्छ अरे हजुरहरू अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै अब म दिनभरि फुटबल खेल्छु म यस्तो गर्छु भन्दाखेरि त्यो भित्रैबाट हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट लागेर आउँछ नि त अनि त्यसपछि त्यो ल तपाईँ फुटबलरै हुनुहुन्छ अरे अनि त्यसपछि तर हुन्छ नि अनि दिनभरि फुटबल खेल्छु भन्दाखेरि त्यो वर्क जस्तो लाग्दैन नि त अनि इन माई सेम केस त्यो मलाई चाहिँ कोडिङमा भएको थियो अब होइन अनि अब सोच्दाखेरि होइन अब ल म सिएसआइटी चाहिँ पढिरहेको छु तर अब मैले कोडिङ चाहिँ सिक्नुपर्छ कोडिङ सिकि पनि रहेको छु अब अनि मैले सोचेँ अब म वर्कमा गएँ अरे अनि त्यसपछि म दिनभरि ल्यापटपको स्क्रिन बसेर कोडिङ मात्रै गर्नु पऱ्यो अरे अनि त्यो सोच्दै हुन्छ नि भित्रबाट नै म एकदम स्ट्रेस्ड आउट भएँ क्या अनि त्यो दिनभरि ल एक दिन ठिक छ 2 दिन ठिक छ तर दिनभरि त म सक्दिनँ त नि जस्तो लाग्यो क्या अनि तर अब अहिले डिजाइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ ल अब आज म दिनभरि डिजाइनिङ गर्छु बेलुका आएर आर्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउने क्या एउटा पोजिटिभ खालको एनर्जी आउने भाइब आउने त्यस्तो हुँदो रहेछ सो प्यासन एट वर्क चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि प्यासन ब्रिङ एनर्जी एट यु त्यो त भइहाल्यो अनि फिल्स मोर सेटिस्फाइड एन्ड लेस स्ट्रेस अब दिनभरि अब आफूलाई मनपर्ने काम गरेको छ भने त अफकोर्स मान्छेहरू लेस स्ट्रेस्ड आउट हुन्छ नि त मैले दिनभरि आफूलाई मनपर्ने काम गरिरहेको छु यो वर्क पनि होइन मेरो लागि म एकदम रमाइलो गरिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा सुकुन खालको पनि फिल हुने त्यस्तो हुने रहेछ अनि अर्को भनेको चाहिँ योर वर्किङ मोर डज नट बिकम अ वर्कलोड यो चाहिँ मैले एकदम पर्सनली नै फिल गरेकै हो अब
अब मेरो साथीहरूले भन्छ क्या तिम्रो लाइफ चाहिँ कस्तो बिजी हुन्छ नि, तिमीलाई एकदम स्ट्रेस्ड फिल आउट हुँदैन, यति धेरै वर्कलोड छ भनेर भन्छ क्या। तर मलाई चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ एकदम चिल आउट, एकदम राम्रो, एकदम ठिक्कको लाग्छ क्या। अब अफिस गएर डिजाइनिङ गऱ्यो, विच आई लभ डुइङ, अनि नयाँ कुरो एक्सप्लोर गर्यो हुन्छ नि, अनि बेलुका आयो अनि आर्ट गर्यो हुन्छ नि। म आर्ट गर्न दियो भने म हुन्छ नि 2-3 बजेसम्म गर भन्दा पनि मलाई कुनै पनि प्रेसराइज फिल हुँदैन क्या, त्यो वर्कलोड जस्तै लाग्दैन मलाई। सो हामीलाई चाहिँ वर्कमा चाहिँ प्यासन चाहिँ चाहिन्छ क्या, प्यासन चाहिँ खोज्नै पर्छ हामीले आफ्नो वर्कमा। अनि मैले चाहिँ म पहिला के भन्छ अफिस जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ प्यासन भन्ने हुन्छ नि त। अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा म अब प्यासनसँग रिलेटेड काम गर्छु, म एकदम हुन्छ नि म फोर्सफुली केही पनि काम गर्दिनँ भनेर सोच्थेँ क्या। अनि मैले चाहिँ प्यासन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब ओन्ली यङ वर्कर कुड गेट प्यासनेट इन वाट दे डु जस्तो लाग्थ्यो क्या। अब अनि जब चाहिँ म अफिस गएँ अनि त्यहाँ आफूभन्दा सिनियरहरूलाई देखेँ होइन, अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम धेरै क्या। हाम्रो अफिसमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 40 इयर्स एक्सपिरियन्स हो क्या, उहाँको चाहिँ 40 इयर्स भयो उहाँले एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क गरेको। अनि उहाँको प्यासन अझै त्यस्तै छ क्या, उहाँ अझै हुन्छ नि अझै केही सिक्छु, अझै केही गर्छु हुन्छ नि, अझै राम्रो गर्छु, अझै एक्सप्लोर गर्छु भनेर वर्क गर्छिन्छ क्या। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो यङ हुन्छ नि, यङमा मात्र होइन कि 25सम्म ओल्ड एज भए पनि धेरै वर्ष भए पनि हामीले चाहिँ त्यतिखेर त्यो प्यासन भन्ने कुरा चाहिँ हराउँदैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यु फाइन्ड प्यासनेट इम्प्लोइज मोस्टली इन स्मलर कम्पनीज भन्छ। अब ठुल्ठुलो कम्पनीमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि रोबोटहरू मात्रै हुन्छ, त्यो हुन्छ नि ल गएर काम गरिदिउँ अनि त्यो हाम्रो अर्निङको लागि काम हो, त्यस्तो सोच्थेँ क्या म। अनि अब हामी धेरै कुरा सिकिन्छ, धेरै प्यासनेट पिपलहरू भेटाइन्छ भन्ने म सोच्थेँ क्या, तर त्यो चाहिँ एकदमै रङ रहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हायर एजुकेटेड इम्प्लोइ आर मोर प्यासनेट। यो चाहिँ हुन्छ नि अब जो चाहिँ अनि म जब चाहिँ मेरो स्टार्टिङ फेज थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ डिजाइनिङ गर्नमा जेरो नलेज थियो क्या। अनि अब जसलाई चाहिँ डिजाइनिङ गर्न धेरै आउँछ नि, ओहो यो मान्छे त कस्तो खतरा, यो मान्छे त कस्तो प्यासनेट, त्यो मान्छेले काम गरेको देख्दाखेरि चाहिँ मेरो त केही पनि होइन, म त केही पनि गर्न सक्दैन होला, म त प्यासनेट पनि छैन, म यतिकै हावातालमा आएको हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो क्या मलाई। अनि त्यो चाहिँ एकदमै रङ रहेछ। प्यासन भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो भित्रबाट नै आउने रहेछ क्या। अनि वेन यु फाइन्ड द्याट प्यासन अनि वर्क गर्न एकदमै सजिलो हुँदो रहेछ। हाम्रो अब मान्छेहरूले भन्छ नि वर्क फाइन्ड गर्न एकदमै गाह्रो छ हुन्छ नि एकदमै स्किल मेन पावर चाहिन्छ, एकदमै त्यो खतरा हुनुपर्छ भनेर भन्छ होइन। तर आफ्नो होइन वर्क फाइन्ड आउट गर्नको लागि प्यासनेट हुनुपर्छ क्या। अनि passion and success are interrelated. One can achieve success when they find passion in the work they do. Your work will be judged not on what you did but instead on how you did. हामीलाई मान्छेले जज गर्ने भनेको चाहिँ तिमीले के गर्यो होइन कि तिमीले कसरी गर्यो भनेर चाहिँ जज गर्छ क्या। अनि एभ्रीवान हेज आफ्नो स्टाइल होइन, एभ्रीवान हेज अ ओन ट्यालेन्ट। अनि त्यसपछि हुन्छ नि आफ्नो स्टाइलसँग फ्लो हुने, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्ने, आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्ने। Passion at work is therefore extremely vital, as what you sow so shall you reap. So if you want a career or a job that is rewarding and beneficially to you from all aspects, then it's essential that you put in your best and be passionate of what you do. If you want to do something in your life हुन्छ नि अरूभन्दा युनिक, अनि आफू चाहिँ लाइफ भनेको चाहिँ वर्क गर्ने अनि पैसा कमाउने, अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ नि पैसालाई स्पेन्ड गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज लाइफ। हाम्रो चाहिँ वर्क चाहिँ आफूलाई जे मनपर्छ त्यो गरेर चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो लाइफलाई चाहिँ ह्याप्पी बनाउन सक्छौँ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो पर्स्यु योर प्यासन। यति भन्दै I want to end my session here. थ्याङ्क यू सो मच निकिताजी। तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको थियो नि जुन ग्याप एक्जिस्ट भएको छ दुईटा बिच यो इन्डस्ट्री र स्टुडेन्टको बिच, त्यही ग्यापलाई नै कम गर्नको लागि चाहिँ यो टेक सेटु चाहिँ स्थापना भएको हो।
एन्ड हामी आइटी स्टुडेन्टहरूलाई नि यो सेक्टरमा प्रोफेसनली काम कसरी हुन्छ भनेर सिकाउन पनि तत्पर नै छौँ सो यु अल गाइज क्यान स्टे ट्युन्ड विथ आवर सोसियल मिडिया टु गेट अपडेटेड वेन यु विल गेट द चान्स टु बी द पार्ट अफ आवर टेक सेटु फ्यामिली एन्ड अगेन थ्याङ्क यू सो मच निकिताजी Thank you so much. अब ढिला नगरी म हाम्रो अर्को किनोट स्पिकरलाई यस भर्चुअल स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु इट्स माई प्लेजर टु वेलकम अ भेरी बोल्ड एन्ड मल्टी ट्यालेन्टेड स्पिकर ही इज एन इन्टरप्रेन्योर एज वेल एज द ग्लोबल सिटिओ अफ जेनिस साउथ सोल्युसन कम्पनी एन्ड फाउन्डर अफ गर्ल्स इन टेक मिस्टर अञ्जनी फुयाल उहाँ चाहिँ साउथ एसिया लिड अफ वुमेन इन बिग डाटा अनि एमाजोन एम्बेसडर अनि माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एन्ड अल्सो अ प्यासनेट एकाडेमिक फेसिलिटेटर हुनुहुन्छ मिस्टर फुयाल नेपाली बजारमा जुम अनि एमाजोन वेब सर्भिसेस फेसबुक एन्ड गुगल जस्ता प्रख्यात ब्रान्डहरू ल्याएर स्थानीय ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्नको लागि परिचित हुनुहुन्छ so let's welcome him with a lots of virtual cap. The space is yours. Thank you very much, Santoshi ji, and thank you all the organizing committee to bring this bring this platform which is aiming to bridge between academia and industry. I think next session म नेपाली इङ्ग्लिसमा कन्टिन्यू गर्छु म भिडियो एक्चुअली अन गर्छु सो नट स्योर म कतिको भिजिबल भएँ म चाहिँ आई थिङ्क लेट्स ब्रेक इट त्यति राम्रो देखिएन अलिकति अनुहार देखाएर म ब्रेक गर्छु है बिकज आई एम नट इन अ ग्रेट प्लेस म भिडियो अहिले अफ गरेँ सो प्यासनको कुरा गर्दाखेरि अघिनको स्पिकर निकिताले भन्नुभयो इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक म त्यहीबाट नै रिलेट गर्न चाहन्छु म अहिले इनफ्याक्ट म थर्सडे चाहिँ ट्राभल गरिरहेको थिएँ आई जस्ट टेक इट एज अ स्टोरी बिचमा कसैलाई केही सोध्नु मन छ भन्यो भने तपाईँले क्वेसन राख्नु पनि हुन्छ अथवा माइक अनम्युट गरेर सिधै सोध्नु भए पनि हुन्छ इट्स अ बी डिसिप्लिन त्यो पार्टमा बट आइ एम ओपन फर दि क्वेसन्स है सो म थर्सडे मिड आफ्टरनुन दिउँसभरि काठमाडौँमा बिजी मिटिङहरू सकाएर मेरो एउटा इन्टरभ्यूहरू सकाएर म जनकपुर गएँ जनकपुर कामको सिलसिलामा गएको थिएँ इट वाज अ वन्डरफुल ट्रिप जनकपुर फ्लाइटबाट गएँ त्यतिखेर विभिन्न मिटिङहरू गरेँ गेट टु सी न्यू प्लेस न्यू पिपल त्यसपछि त्यहाँबाट एक दिन बसेर हिजो अल द वे फ्रम जनकपुर टु इटहरी आएर बसेँ र अहिले चाहिँ म इटहरीबाट भोजपुर भन्ने ठाउँमा आएको छु एकदम फर्स्ट टाइम र यो मिटिङको लागि चाहिँ आई वाज लाइक ट्राइङ टु फिगर आउट कि म भोजपुर पुग्छु कि पुग्दिनँ त्यो भोजपुर सिटीमा 4G चल्छ कि चल्दैन अनि वाइफाई भएको रेस्टुरेन्ट पाइन्छ कि पाइँदैन आई वाज लाइक सो एङ्सियस कि अनि दिस अल इज बिकज आई एम नट टेकिङ इट एज वर्क यो मेरो लागि काम नै होइन कि लाइक it is work for me because probably I'm promoting myself, I'm promoting knowledge, I'm promoting my company and everything, but at the same time the passion because this is my work and you mero passion ho you mero kaam pani ho I'm very glad to be with all of you luckily I could have not made it as well today tara ma made garna sake I'm probably somewhere in the middle of a very remote place but yeah I'm here today so ma mero screen share garchu aba again okay I'm just sharing my screen okay screen मेरो स्लाइड देख्नु भएको छ एकजनाले कन्फर्म गरिदिनुस् प्लिज देखिरहेछौँ सर ओके
ठिक छ आजको टपिक अब इभल्भिङ रोल अफ डेभअप्स भनेर छ पहिलाको स्पिकरको पनि मैले सिमिलर टपिक देखेको थिएँ सो आइ एम नट टु स्योर कति कभर भयो अनफर्चुनेटली मैले सुन्न पाएन म यसलाई कसरी लिन्छु भन्दाखेरि लेट्स डु अ क्विक इन्ट्रोडक्सन अबाउट माइसेल्फ फर्स्ट सो मेरो इन्ट्रोडक्सन अघि ब्रिफली भनि नै हाल्नुभयो म अञ्जनी कुमार फुयाल मेरो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड म इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ फ्रम नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पोखरा युनिभर्सिटीबाट मैले कम्प्लिट गरेँ भने मेरो मास्टर्स चाहिँ एमएससी कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटी मैले डिस्टिङसन ल्याएर मिडलसेक्स युनिभर्सिटी लन्डनको एउटा युनिभर्सिटीबाट कम्प्लिट गरेँ अब जुन यो लोगोहरू देख्नु भएको छ यो लोगोहरू दिज आर द कम्पनीज आई वर्क थ्रु आउट माई करियर इन द पास्ट म नेपालमा जेडब्ल्युटी भन्ने एउटा मल्टिनेसनल एडभर्टिजमेन्ट एजेन्सीमा काम गर्थेँ त्यसपछि युके गएर म युएनडिपी त्यस्तै गरी ऱ्याक्सपेस थ्रु मैले बिबिसी आइटिभी डिस्कभरी नेस्ले युनिलिभरहरू जस्ता कम्पनीमा काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ र मेरो लास्ट कर्पोरेट जब चाहिँ क्यापिटल वान ब्याङ्क जुन युएसको वान अफ द लार्जेस्ट ब्याङ्क हो त्यसमा मैले साइबर सेक्युरिटी डिभिजन हेड भएर काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ यो मैले किन सेयर गरिरहेको छु भने आई वुड लाइक टु क्ल्यारिफाई कि मैले यो लास्ट 12-15 इयर्समा के गरेँ त भन्दा द ओन्ली थिङ द्याट आई हेभ डन इज डिजिटाइजेसन इन दिस कम्पनीज यो कम्पनीमा उनीहरूको डिजिटल स्टेटलाई एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा लिएर जाने काम गरेँ द्याट्स वाट आई हेभ डन फर्स्ट थिङ र अब डिजिटाइजेसनको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि कसरी डिजिटाइजेसन गरेँ त भन्दाखेरि it is all about using proper tools and proper methodology. So video on gonna try also maybe on a different position. I think I might look a little bit better. Okay, little bit better. Shala, fine. So using whole idea भनेको digitization using cloud computing and DevOps methodology. So last 12 years ma that's what literally I have done. मैले एकदम one liner मा समरी गर्दा that's why आज चाहिँ यो प्लेटफर्ममा मैले DevOps को बेनिफिट एउटा कुरा बेनिफिट भन्दा नि डेभअप्स भनेको के हो त अब आई थिंक द ऑडियन्स इज अ बिट मिक्स्ड ऑडियन्स कोही मेबी भर्खर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होला कोही मेबी पासवर्डहरु हुनुहुन्छ होला सो सबभन्दा पहिला यो डेभअप्स को नेसेसिटी व्हाट इज डेभअप्स भन्ने पार्टमा पनि म विस्तारै जान्छु अब यो बाहेक अघि भनि नै हाल्नुभयो ब्रिफमा भन्दा गर्ल्स इन टेक नेपालको म एज अ फाउन्डरको रूपमा वुमेन इन बिग डेटाको साउथ एसिया रिजन लिडको रूपमा र नेपालमा अमेजनको एडब्ल्युएस पार्टनर नेटवर्क एम्बेसडर जुनको पार्टनर एडभाइजरी काउन्सिल मेम्बरको रूपमा चाहिँ एक्टिभ भोलुन्टियरली कामहरू गरिरहन्छु भने आई एम भेरी प्राउड टु से कि म 6 years old डटरको चाहिँ प्राउड फादर पनि हो मेरो क्वालिफिकेसनको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दा अमेजनका विभिन्न सर्टिफिकेसनहरूमा सर्टिफाइड छु माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रम लास्ट 15 years have probably around 20-25 plus Microsoft certifications and some of the other industry standard certifications like Cisco, Nagios मैले होल्ड गर्छु अब टेक्नोलोजी इभोल्युसनको कुरा गरौँ हामीले एउटा यो पिक्चरिकली मैले देखाउन खोजेछु सो सुरुको पार्टमा इनोभेसन भयो सो इनोभेसन हेर्नु भयो भने आई मिन इट वाज अहिले हेर्दा भद्दा देखिन्छ हैन यसलाई चाहिँ हामी टेक्नोलोजीको पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि पीओसी प्रुफ अफ कन्सेप्ट चाहिँ बिल्ड भयो यहाँबाट अब यसले त फाइदा लिन सकिदैन बिकज the whole idea of building a software अथवा चाहिँ त्यो भनेको company becomes profitable कसरी हुन्छ भने when it reach to the एकदम larger audience and mass मा जब पुग्छ अब larger audience र mass मा कतिखेर पुग्छ भने when the production happens in a very quicker way तर त्यो हुनुभन्दा सबभन्दा त्यसको अगाडिको पार्ट भनेको त इनोभेसन हो सो यो पार्ट हेर्नु भयो भने इनोभेसन एभ्रिथिङ वाज डन बाई ह्यान्ड इट्स अ भेरी स्लो प्रोसेस एडअप प्रोसेस पनि हो अब त्यसपछिको स्टेप भनेको मेकानाइजेसन सो अब यसलाई नै कसरी मल्टिपल बनाउने त एउटा प्रोसेस लाइन बनाउने अनि रिपिटेबल टास्कहरू कसरी चाहिँ अटोमेट गर्ने यो चिजहरू चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा जान्छ भने अब यसलाई नै भेराइटीहरू दिने मेबी व्हिलहरू चेन्ज गरेर अर्को मोडल बनाउने पछाडि टेल हाल्ने अब एसयुभी बनाउने अब सेडान बनाउने कुराहरू हुन सक्छ भने अल्टिमेटली चाहिँ अब स्ट्यान्डर्डाइजेसनहरू जस्तो अब इयुले अथवा युएसले विभिन्न देशहरूले विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ अब एउटा फ्रेमवर्कहरू तयार गरिदिन्छ र अब त्यो फ्रेमवर्कको आधारमा बन्नु पर्यो ब्रेक एउटा स्ट्यान्डर्डको हुनु पर्यो प्लस अर्को स्ट्यान्डर्डको हुनु पर्यो र अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको लाइक अप्टिमाइजेसन अब यी त बने तर हाउ यु क्यान बिल्ड दिस काइन्ड अफ कार्स इन अ लार्ज क्वान्टिटी अब इट इज जस्ट एक्जाम्पल अफ कार्स राइट इट कुड बी लाइक इन सफ्टवेयर्स एप्लिकेसन कुड बी एनिथिङ इन अ मास स्केल सो लट अफ पिपल क्यान स्टार्ट युजिङ इट यो चाहिँ अब अप्टिमाइजेसन पार्टमा जान थाल्छ ओके अब यसलाई नै मैले साइडमा राखेर कुरा गर्दा सो डेभअप्सको कोइन चाहिँ कसरी भयो भने ठ्याक्कै यो गाडीकै कुरा सो टोयोटा सबैलाई थाहा छ हैन अब कारमा एकदमै फेमस छ टोयोटा सो सर्टेन सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरू चाहिँ यो टोयोटाले कसरी यस्तो खतरा गाडी बनाउँछ भन्दा दे एक्चुअली भिजिटेड त्यो जापानको टोयोटा फ्याक्ट्रीमा के अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो रे भन्दाखेरि उनीहरूले हेर्दाखेरि त्यो गाडी बनाउनको लागि फर इक्जाम्पल इट्स अ बिग युनिट भयो नि त
त्यो बिग युनिटको स्मल स्मल पार्ट्स हुन्छ, पाङ्ग्रा हुन्छ, व्हील, अब ब्रेक हुन्छ, लाइक अब ह्यान्डल हुन्छ, बडी, देयर सो मेनी थिङ्स नि त। सो उनीहरूले के गर्दो रहेछ भने इच युनिटलाई एउटा नट अथवा बोल्ट बनाउने, अनि त्यो बनाइसकेको बोल्ट एउटाले एउटा बोल्ट बनाउँछ, अनि त्यसको रिगरस प्रोसेसमा टेस्टिङ हुन्छ अरे कि, अनि इच बोल्ट गेट्स टेस्टेड, अनि त्यसलाई एसेम्ब्ली हुन्छ, अनि त्यो एसेम्ब्ली भएको कुरा पनि गेट भेरी रिगरस टेस्टेड, र फाइनल्ली चाहिँ होल एउटा युनिट कार तयार भएर आउँछ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने इच एउटा किला पनि मल्टिपल चोटि इटरेसन भएर टेस्टेड हुने, अनि त्यसलाई कम्बाइन गरेपछि टेस्टेड हुने, अनि त्यो मेकानिजमबाट चाहिँ जब टोयोटाले कार निकालेर जान्छ मार्केटमा, आई मिन अहिले नै भनाइ छ टोयोटाको कार कहिले बिग्रिँदैन, लाइक यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि बाग टाइपको कार हो भन्ने चलनहरू छ अझै पनि होइन, एन्ड इट्स सो एक्सपेन्सिभ एज वेल, बट इट्स अ भेरी गुड भ्यालु एज वेल होइन। अनि यही कुरो चाहिँ सफ्टवेयरमा कस्तो फिलोसोफीमा युज भयो भने नाउ यु राइट अ पिस अफ कोड, द कोड कुड बी अ फङ्सन, अनि त्यो पिस अफ कोड लेखिसकेपछि यु बिल्ड सम काइन्ड अफ टेस्टिङ मेकानिजम कल्ड युनिट टेस्टिङ। सो त्यो लेखेको कोडलाई चाहिँ त्यो युनिट टेस्टिङले मेक स्योर गर्छ कि इट्स ओके अर नट। अब जब मल्टिपल पिसेस अफ कोड लेख्नुहुन्छ अनि इन्टिग्रेसन टेस्टिङका कुराहरू आउँछन्, त्यसपछि स्यानिटी टेस्टिङका कुराहरू, ब्ल्याक बक्स टेस्टिङका कुराहरू, सो सिरिज अफ टेस्टिङ साइकल कम्प्लिट गर्दै 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 अल्टिमेटली यु बिल्ड द सफ्टवेयर प्याकेज। अनि जुन सफ्टवेयर प्याकेज चाहिँ के हुन्छ भने वेन इट गेट्स सिप टु द मार्केट, टोयोटाको कार जस्तै रोबोस्ट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यसरी निक्ल्यो कि। अनि दिस होल कन्सेप्ट इज वाट दे आर कलिङ इट एज अ डेभअप्स। डेभअप्सको कन्सेप्ट निक्लेको त्यति धेरै भएको छैन, आई मिन इन्फर्मली इट हेज बिन प्र्याक्टिस फर सच अ लङ टाइम, तर इट्स अ भेरी न्यू प्र्याक्टिस के, भर्खरै भएको प्र्याक्टिस हो। मेबी आई डोन्ट नो, अब म 2010-11 कुरा गर्दा बल्ल बल्ल त्यो कुराहरू निक्लेको थियो, मेबी अलि अगाडि कोइन भयो होला त्यो वर्डहरू चाहिँ होइन। सो त्योभन्दा अगाडि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा के हुन्थ्यो त भन्ने कुरा हेरौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा, सो कतिजनाले सोध्नु खोज्नु होला स्लाइड सरेको छ कि छैन भन्दा, मेरो स्लाइड यतिकै नै छ, सरेको छैन। सो इट्स अल अबाउट हुन्छ नि एक्सप्लेनिङ द आइडिया कि यो कुरा चाहिँ। सो पहिला के हुन्थ्यो र अहिले पनि त्यो हुन्छ कि। सो देयर इज अ टिम कल्ड डेभलपर टिम। सो डेभलपर टिमले के गर्छ, दे राइट अ पिस अफ कोड, डेभलपमेन्ट गर्छ, अनि आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो कम्पाइलरमा रन गर्छ, ओके इट वर्क्स। त्यो के अरे हुन्छ नि डेमो पेज आयो अथवा एप्लिकेसनले काम गर्यो, डेटाबेसमा इन्सर्ट भयो, अब डेभलपरले भन्छ इट वर्क्स भन्छ होइन। अनि टिपिकल एउटा इन्टरप्राइजमा के हुन्छ, ओके अब डेभलपरले त भन्यो, अब अर्को अपरेसन्स टिम हुन्छ। अब अपरेसन्स टिमले त त्यो त लाइभ गराउनु पर्यो, सर्भरमा हाल्नु पर्यो, भनेपछि उनीहरूले त्यो कोड ल्याउँछ अनि सर्भरमा हालिदिन्छ कि। अब बनाउने एउटा, सर्भरमा हालिदिने अर्को। अब के हुन सक्ने भयो भने अब यो कुरा चाहिँ फेरि कस्तो छ भने इफ यु हेभन गन थ्रु द्याट हुन्छ नि अब प्रोफेसनल लाइफ साइकल, तपाईँलाई यो पेन पोइन्ट थाहा हुँदैन कि। यो चाहिँ कस्तो नि तपाईँलाई समस्या थाहा छैन अनि समस्या एक्सप्लेन गरेर अनि सोल्युसन दिए जस्तो हुन्छ होला कति केसमा चाहिँ होइन। बट आई ट्राई टु डु द्याट, लेट्स सी हाउ मच आई विल बी सक्सेसफुल, इफ नट प्लिज फिल फ्री टु आस्क एज वेल। सो अब म आफै पनि त्यो फेजमा क्रस गरेँ कि। अब म चाहिँ अपरेसन्सको मान्छे थिएँ, अनि डेभलपरले कोड मेरोमा चल्यो भन्छ, मलाई हाल्न दिन्छ, सर्भरमा हाल्यो, कहिले चल्छ कहिले चल्दैन, कहिले 2-3 दिनपछि बिग्रिन्छ कि। अनि डेभलपरलाई सोध्यो यो बिग्रियो भन्यो भने यो त तिमीहरूको सर्भरको खराबी होला, मेरो त कोड सबै ठिक छ, सी इट वर्क्स अन माई कम्प्युटर भन्छ कि। आई थिङ्क यो क्वाइट डार्क भयो, भिडियो चाहिँ अफ गरेँ, एन्ड माइट लुक क्वाइट फनी। ओके सो अब चल्यो भन्छ, अब एज अ अपरेसन पर्सन त अब मेरो लागि च्यालेन्ज के भइदियो भने त अब सिस्टम डाउन भइदियो, प्रब्लम भयो नि त। देन आई स्टार्टेड माइसेल्फ रिसर्चिङ के हुँदो रहेछ त, अनि यो टोयोटाको कुराहरू, अनि यो लिन मेथोडोलोजीको कुराहरू हुन्छ नि, यो कुराहरू मैले सिक्दै जान थालेपछि के रियलाइज गरेँ भने ओहो यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप भएर रहेछ कि। गल्ती न डेभलपरको न मेरो गल्ती, दुवैजनाको होइन, तर दुवैजनाको गल्ती नहुँदाखेरि पनि फस्यो को भन्दा कन्ज्युमर फस्यो, बिकज दे डोन्ट गेट द राइट, दे डोन्ट गेट द हाइली एभाइलेबल एप्लिकेसन उनीहरूले पाएन। त्यो भइसकेपछि अब मैले डेभलपरसँग कुरा गरेँ, ओके डेभलपर अब यसरी मेरोमा चल्छ भनेर भएन, अब यहाँ पनि चल्नु पर्यो, सो लेट्स वर्क टुगेदर। अब तिमीले चाहिँ जुन कोड बनाएको भने त्यहाँ टेस्टिङहरू हालौँ बरु। अनि फर इक्जाम्पल अब अर्को टिपिकल सिनारियो के हुन्छ भने उसले कोड त बनायो लेख्यो, इट वर्क्स फाइन, बट कस्तो सिनारियोमा त त्यो उसले लोकल कम्प्युटरमा काम गर्छ कि सर्भरमा काम गर्छ कि अथवा चाहिँ हुन्छ नि एकदम इन्टरप्राइज लेभलमा काम गर्छ कि। सो हि डजन्ट नो, उसको त आफ्नो मात्रै काम गर्छ। सो मैले उसलाई के भन्यो भने फर इक्जाम्पल सी इट वर्क्स अन योर कम्प्युटर बट इट डजन्ट नेसेसरली वर्क अन सर्भर। सो सर्भरमा काम गर्ने मेकानिजमबाट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। सो वी वर्क क्लोजली, सर्भर एउटा सर्भर मेकानिजममा काम गर्ने मेकानिजम हामीले बनायौँ। तर अब च्यालेन्जेस कहाँ भइदियो भने अब स्केलेबल एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनायौँ, मल्टिपल सर्भर भयो, लोड ब्यालेन्सर भयो, डेटाबेसहरू भयो। अब 10 जना युजरले हेर्ने सट्टा चाहिँ अब 10,000 जनाले हेर्न थाले भन्दा
त्यो डेभलपरले त्यो सिस्टम चाहिँ 10,000 जनाले हिट गर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनले बनाएकै थिएन कि, अथवा बनाएको हुँदैन। त्यो नहुने बित्तिकै अब त्यहाँ प्रब्लम हुन थाल्यो, फेरि द्याट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रब्लम। अनि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्ने कुरा हुँदा हुँदै चाहिँ वाट वी डिड भन्दाखेरि, म अब अलिकति फास्ट फरवर्ड जान्छु यहाँनिर। अब सर्टेन पोइन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि क्लोज कोलाबोरेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एक्सपेरिमेन्टेसन, सो लोड टेस्टिङका कुराहरू। फर इक्जाम्पल 10 जना युजरमा कस्तो हुन्छ, 100 जनामा कस्तो हुन्छ, 10,000 जनामा कस्तो हुन्छ, त एउटा हुन्छ नि स्यान्डबक्स इन्भाइरोमेन्टमा टेस्टिङ गर्ने अनि बल्ल प्रोडक्सनमा डिप्लोय गर्ने फर इक्जाम्पल। ओके, सो आई थिङ्क यो पार्टमा मैले डेभप्स मोडलमा जान्छु। सो यति कुरा गर्दा गर्दै सो डेभप्स भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा वाट आई रियलाइज आफ्टर प्रायली फलोइङ द डेभप्स मेथोडोलोजी एन्ड एप्रोच फर लास्ट 5-10 years भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ इट्स अ कल्चर। लाइक मेरो लास्ट स्लाइडको कुरा म फोकस गर्छु, इट्स अ माइन्ड सेट। यो डेभप्स भनेको टेक्नोलोजी होइन कि कति ठाउँमा डेभप्स सर्टिफाइड इन्जिनियर भनिन्छ, नो, बरु क्लाउड सर्टिफाइड इन्जिनियर हुनसक्छ, सिस्को सर्टिफाइड हुनसक्छ, बाइकसप सर्टिफाइड हुनसक्छ होइन, तर डेभप्स सर्टिफाइड इन्जिनियर भन्ने कुरा इट्स लाइक अ मिथ हो कि। किनभने डेभप्स इज नट अ टुल हो भनेको सर्टिफाई गर्ने त। अब हुन्छ नि म चाहिँ ह्युमेनिटी सर्टिफाइड मान्छे हो भन्नु मिल्छ त, म चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि धार्मिक सर्टिफाइड मान्छे हो भन्नु मिल्छ त? आई मिन त्यो त प्र्याक्टिकल हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। म चाहिँ प्यासनेट सर्टिफाइड मान्छे हो भन्न मिल्छ न? इट डजन्ट वर्क आउट। सो डेभप्स इज अल अबाउट अ बिग मेथोडोलोजी एन्ड अ मोडल, जहाँ सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको कल्चर आउँछ। सो इट्स अल अबाउट डिफ्रेन्ट पिपलहरूको हार्ट र माइन्डलाई चाहिँ कसरी मिलाउने त, म्यानेजमेन्ट, अप्पर म्यानेजमेन्ट, लोवर म्यानेजमेन्टहरूले त्यो चेन्जलाई कसरी इम्ब्रेस गर्ने त। कल्चरल कम्पोनेन्ट इज क्वाइट बिग फ्याक्टर। त्यसपछिको कुरा आउँछ अटोमेसन। अहिले मैले गाडीको इक्जाम्पल दिएँ नि, अब इनोभेसनमा त एउटा गाडी ह्यान्डबाट बनाएर पनि तपाईँको 5 महिना 10 महिना लाउन सकिन्छ, बट वेन यु निड टु प्रोड्युस थाउजन्ड्स अफ कार्स अथवा थाउजन्ड्स अफ एरोप्लेन्स यु क्यानट डु द्याट अटोमेट। सो फिलोसोफी के छ भने यु डु इट वन्स, यु डु इट ट्वाइस, अटोमेटेड थर्ड टाइम्स भन्छ कि यो डेभप्सको मेथोडोलोजी अथवा डेभप्सको चाहिँ एउटा भनौँ न फिलोसोफीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। र अब अटोमेसन गर्नको लागि सबभन्दा चाहिने चिज के हो भन्दा, जस्तो सर्भरको हामीले कुराहरू गर्यौँ, सर्भर भनेको त टेन्जिबल कुरा हो नि त। अब यु माइट निड हन्ड्रेड्स अफ सर्भर्स, अब सर्भर फिजिकल सर्भर चाहिँ बनाउनु पर्यो भने त च्यालेन्जेस भयो। अब के गर्ने भने इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, अब चाहिँ त्यो सर्भरहरूलाई पनि यु राइट इट एज अ कोड के। सो त्यो अब हुन्छ नि फङ्सनको रूपमा, कोडको रूपमा लेख्ने, अनि कोडको रूपमा लेख्यो भने त कोड त कपी पेस्ट गर्नु मिल्यो, कोडलाई त मल्टिपलचोटि रन गर्नु मिल्यो, तर अब फिजिकल सर्भरलाई त गर्नु मिल्दैन। अब यसलाई इनेबल कसले गरिदिने भयो त? अब इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पोसिबिलिटी कहाँबाट हुन्छ भन्दा क्लाउड कम्प्युटिङबाट अथवा भर्चुअलाइजेसनबाट बल्ल पोसिबिलिटी हुन्छ। सो टुलको कुराहरू त डेफिनेटली आउने भयो। जस्तो अब कल्चरको कुरा गर्यो भन्दा इम्प्रेस चेन्ज भन्ने बित्तिकै अब चेन्ज कल्चर त इम्प्रेस भयो, तर माइन्डमा मात्रै त इम्प्रेस भएर भएन नि त। सो अब चेन्ज गर्नको लागि हुन्छ नि, अब मेबी रोडम्यापहरू तयार गर्नुपर्छ होला, फ्युचर थिङ्किङ गर्नुपर्छ होला। सो यु माइट निड टु युज मेबी टुल्स लाइक माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट, मेबी हुन्छ नि जिराको रोडम्याप फिचरहरू युज गर्नुपर्छ होला। अब अटोमेसनको लागि मेबी यु माइट बी युजिङ लाइक टुल्स लाइक टेराफर्म टु राइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब सेफ पपेटहरू हुन सक्छन्, एन्सिबलहरू हुन सक्छन्। सो यु युज दिस काइन्ड अफ टुल्स, बट तर इट्स नट जस्ट अबाउट टुल्स है, म हाइलाइट गर्छु। इट्स अबाउट त्यो फिलोसोफीलाई मिल्नको लागि टुल इज जस्ट अ इनेबलर यो पार्टमा। अब लिनको कुराहरू भयो। सो अब कसरी चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ यु हुन्छ नि बिल्ड अ प्रोटोटाइप, सेन्ड इट टु द मार्केट, यु बिल्ड अ न्यू फिचर एन्ड देन अगेन सेन्ड इट टु द मार्केट। त्यो क्विकली फिचरहरू पठाउने तर विदाउट ड्यामेजिङ एनिथिङ। चाँडो चाँडो पठाएर भरे बगी एप्लिकेसन पठाइ गऱ्यो भने त प्रब्लम हुन्छ नि त। हो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले जुन अहिले कुरा गरेको थियो नि युनिट टेस्टिङ, लाइक त्यो इन्टिग्रेसन टेस्टिङको कुराहरू, रिगरस त्यो स्यानिटी टेस्टिङका कुराहरू चाहिँ इट अल कम्स इन्टु पिक्चर दियर। मेट्रिक्सको कुराहरू एभ्रिथिङ मेजर गर्ने। सो हाउ यु मेजर? सो पहिला हाम्रो वेबसाइटको स्पिड चाहिँ मेबी 5 मिलिसेकेन्ड थियो, अहिले 3 मिलिसेकेन्ड भयो। पहिला हाम्रो वेबसाइटले अथवा हाम्रो सिस्टमले चाहिँ दे वर एबल टु ह्यान्डल 10,000 हुन्छ नि concurrent connections in a minute or second. Now we can handle like 100,000 maybe. So it's all about the measurement के जसले गर्दाखेरि चाहिँ tangible एउटा रिजल्ट दिन्छ. So मेरो वेबसाइट स्लो भयो, कतिले स्लो भयो त, फास्ट भयो, कतिले फास्ट भयो त, र अब इम्प्रुभमेन्ट देखाउँदै जाने. लाइक each एउटा हुन्छ नि स्प्रिन्ट साइकल कम्प्लिट गर्ने, then you show the improvement, by the management को चाहिँ हुन्छ नि अब स्पोन्सरशिप, and then you keep on improving भनौँ न. र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको सेयरिङ र कोलाबोरेसन पार्ट हो. आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने, कोलाबोरेसन गर्ने र कन्ज्युमेबल एपिआईहरू पनि डेभलप गर्ने. सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एज वेल. म अब अलिकति ब्याकवर्ड जान्छु होइन. सो अब इन्टरप्राइजको इम्प्याक्टको कुराहरू गर्दाखेरि अब दिस इज समथिङ यु क्यान प्रायली फाइन्ड इन द इन्टरनेट. तर एकदम मैले ब्रिफली भन्दाखेरि दिस इज सो मच बेनिफिट कि.
सो पहिलाको डेभ्स र अप एप्रोचले चाहिँ के बेफाइदा हुन्थ्यो भने देयर इज सो मच त्यो हुन्छ नि इन्टरनल द्वन्द हुन्थ्यो कि इन्टरनल झगडा डिपार्टमेन्टल झगडा हुन्थ्यो ब्लेमिङ कल्चर हुन्थ्यो जसले गर्दाखेरि इनोभेसन हुँदैन थियो र अब अहिले डेभअप्स कल्चर हुने बित्तिकै इनोभेसन आउन थालिसकेको छ अब इट कुड बी क्वाइट कम्प्लेक्स हैन एक्चुअली भन्दाखेरि अब दिस इज समथिङ आई हेभ प्र्याक्टिस्ड प्रोबब्ली आई वाज अ डेभअप्स प्रिचर भनौँ अथवा एडभोकेटर ब्याक इन 2014-15 तिर थिएँ सो अहिले 6-7 वर्ष भइसक्यो हैन त्यो पछि क्यापिटल वन बैंकमा मैले काम गर्दाखेरि त्यो डेभअप्स कन्भर्टेड अर मोडिफाइड इन्टु डेभ सेक अप्स भन्न मोडिफाई भइसकिसकेको थियो कि सो डेभ र अप्स मात्र भएर भएन अब बिकज अब यु हियर सो मेनी टाइम्स हुन्छ नि कति बैंकहरु ह्याक भयो भनेर आउँछ एटीएम ह्याक भयो भनेर आउँछ सो सेक्युरिटी कम्पोनेन्ट के अनि जहिले नि जेनरली डेभलपमेन्टमा सेक्युरिटी चाहिँ आफ्टर म्याथमा आइरहेको हुन्छ सो नाउ व्हेन आई वाज वर्किङ इन क्यापिटल वन सेक्युरिटी अल्सो कम्स एज अ इन्टिग्रेटेड डेभलपर अपरेसन्स थिङ्किङ अबाउट सेक्युरिटी इज अ न्यू मेथोडोलोजी कल्ड डेभसेकअप्स कतिजनाले सेक डेभअप्स मेथोडोलोजी पनि भन्छ सो दिस इज अ न्यू थिङ अनि त्यसमा पनि अझै थ्रेट मोडलिङको कन्सेप्ट हो लाइक even before designing a software or application, you think of like you model the threat vector on your application. Maybe you want to use PHP 7. So what are the possible threats when using PHP 7? Can we mitigate that threat? You are using MySQL, same thing applies. So your threat modeling concept is also very new and innovative concept as well, which I haven't included today, but I would highly suggest your area interest in DevOps, DevSecOps, threat modeling concept. I would highly recommend everyone to study as well. Again, some of the benefits को part में कुरा गर्दाखेरि time to market चाँडो हुन्छ. So कुनै एउटा application मा अथवा चाहिँ हुन्छ नि यो product मा feature बनायो भने it goes to the market very quicker. चाँडो मार्केटमा जानु भनेको कन्ज्युमरले मन पराउनु भनेको त्यही कारण बाई मोर उनीहरूले बढी किन्ने भनेको मतलब चाहिँ कम्पनी प्रफिटेबल हुने हो अब जेनरली हामी टेक्नोलोजी मान्छेहरूले के सोच्छौँ अगेन आई एम अ टेक्नोलोजिस्ट एज वेल हैन लास्ट 15 इयर्स चाहिँ मैले टेक्नोलोजीमै बिताएँ अघि आई थिंक निकिताले भन्दाखेरि जुन कुरा गरेको थियो प्यासन र वर्क चाहिँ माई वर्क इज प्यासन माई प्यासन इज वर्क टाइपको छ अगेन आई एम नट वर्कहोलिक बिकज यु हेभ सीन आई एम ट्राभलिङ सो मच एज वेल हैन सो यो चाहिँ के भयो भने ultimately हामी टेक्नोलोजिस्ट भयो भने पनि बिजनेस इज लुकिङ फर प्रॉफिट बेनिफिट खोजिरहेको हुन्छ नि त त्यो बिजनेसलाई टेक्नोलोजी जस्ट इनेबलमेन्ट हो कि जस्तो अहिले म बैंकमा काम गर्दाखेरि व्हाट दे यूज टु से भन्दा वी आर अ टेक्नोलोजी कम्पनी वी जस्ट ह्यापन टु डु बैंकिङ मैकडोनाल्डले चाहिँ हुन्छ नि फास्ट फूड रेस्टुरेन्टले दे एक्वायर्ड एआईएमएल कम्पनी सो अब तपाईले हेर्नुभयो भने दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडिङ नि त सो एज अ इन्जिनियर पनि हामीले चाहेर नचाहेर पनि व्हाट वी नीड टु थिंक भन्दा हाउ द कम्पनी इज गोइङ टु बी बेनिफिशियल फ्रम द पिस अफ कोड वी आर राइटिङ if we write a piece of code and then take probably a month to deploy, that's a big challenge, right? So what we need to do भन्दा हामीले राखेको बनाएको features चाहिँ how we take to the market very quickly is very key and that's what DevOps will actually enable. Quality improvement को कुराहरु कुनै बगहरु भयो भने you just quickly deployment frequency quite high हुन्छ अब Amazon को कुरा गर्यो भने Amazon does a deployment like probably tens of thousands of times in a day, which is quite difficult for traditional companies. अब जसले डिप्लोयमेन्ट गर्दैन डिप्लोयमेन्ट गर्नु भनेको न्यू फिचर पुश गर्नु सो जसले न्यू फिचर पुश गर्छ सो दे विल ह्याभ इन्क्रिज कस्टमर्स व्हिच रिजल्ट्स टु इन्क्रिज अफ रेभेन्यू एज क्वाइट अब्भियस सो अब यो रेट अफ चेन्जको एउटा ज्याकको भनाइ छ इफ द रेट अफ चेन्ज अन द आउटसाइड एक्सिड्स द रेट अफ चेन्ज अन द इनसाइड द एन्ड इज इनसाइड इट्स प्रिटी अब्भियस ओके अब बिजनेस प्रब्लम के एड्रेस गर्छ त भन्ने पार्टमा जाँदाखेरि अगेन लेट मी चेक कनेक्सन बिकज आई एम इन अ भेरी रिमोट प्लेस लुक्स लाइक एभ्रिथिङ इज गुड आई एम स्टिल ओके सो बिजनेस प्रब्लमको सोलुसनको पार्टमा कुरा गर्दा अजिलिटी जुन त्यो ल्याक अफ इनोभेसनहरू थियो सो अब एबी टेस्टिङका कुराहरू हुन सक्छ हुन्छ नि यु क्यान एक्चुअली थ्रो मल्टिपल प्रोटोटाइप्स इन द मार्केट गेट द फिडब्याक एन्ड देन बिल्ड अप अन इट स्टेबिलिटीको पार्टहरू यदि कुनै च्यालेन्जेसहरू छ भने क्विक फिक्सेसहरू गर्न सक्यो इफिसियन्सीको कुराहरू वेस्टेड रिसोर्सेसहरू मिनिमाइज गर्न सक्यो सेक्युरिटी मैले अहिले भनि नै हालेँ लाइक अब अनअथराइज युसेजहरूलाई घटाउने कुराहरू भयो सेक्युरिटी बाई डिजाइनको कुराहरू भयो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको सेटिस्फ्याक्सन कि अहिलेको त्यो डेभ र अप्सको झगडामा चाहिँ क्वाइट फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कि अब डेभलपरले भन्छ यो अपरेसन्सको मान्छे खत्तम छ यसले बिगारे भन्छ अपरेसन्सको मान्छेले भन्छ यो डेभलपर काममै नलाग्ने यसले कोड लेख्नै जान्दैन यसको कोडले यस्तो खत्तम भएर मेमोरी लिक भइरहेछ भने हुन्छ सो आई मिन द्याट वाज अ टिपिकल सिनारियो कि अब त्यो पार्ट पनि घटाउने बित्तिकै अब अभियसली यु क्यान इमेजिन कि प्रोडक्टिभिटी हायर हुन थाल्छ कि क्वालिटी अभियसली इट्स गोइङ टु इन्क्रिज एज वेल
Okay, so अब यति भन्दै again I would like to go to the last slide. So म अलिकति jumbled up गरेँ because I was trying to mix things here. So hopefully I can try and simplify this mindset and methodology. So last now again I would like to highlight DevOps भनेको चाहिँ कुनै एउटा टेक्नोलोजी पिस अफ टेक्नोलोजी होइन म कुनै अर्गनाइजेसनमा ल्याएर एउटा मेबी $10,000 को चाहिँ सफ्टवेयर अथवा चाहिँ हुन्छ नि किनेर म DevOps गराउँछु भन्न सकिँदैन इट्स अबाउट माइन्डसेट इट्स अल अबाउट इन्भेस्टिङ के डेभलपर operations sysadmins and the management team all coming in the same table and then trying to solve the problem is what DevOps enables यति भन्दै म मेरो सेसन चाहिँ अहिले यही एन्ड गर्न चाहन्छु र I would like to open I know I have a few more minutes for the question and answer anything you would like to ask about me or about the topic or even maybe a little bit outside the topic I'm open with that. थ्याङ्क यू सो मच अन्जनी सर अब तपाईहरुमध्ये कसैलाई कुनै क्वेशन अर कन्फ्युजनहरु भएको छ भने आफुलाई अनम्युट गरेर वा च्याट बक्समा आफ्नो क्वेरीजहरु राख्न सक्नुहुन्छ Okay, अब क्वेशनहरु आउँदै गर्दाखेरि म एउटा वन लाइनर भनि पनि हाल्छु प्लिज बी प्रिपेयर फर द क्वेशन इफ देयर इज एनीथिङ सो अब हामीले माइन्डसेटको कुराहरु गर्यौं विभिन्न टुलको कुराहरु गर्यौं तर फेरि के हो भन्दाखेरि टुलिङहरुमा एक्सपर्टिज भएन भने चाहिँ फेरि देयर इज अ च्यालेन्ज टुलिङमा मात्र एक्सपर्टिज हुनुपर्छ भनेको हैन टुलिङमा एक्सपर्टिज पनि चाहिन्छ भन्न खोजेँ कि अब अगेन व्हेन आई ग्रू अप एज अ इन्जिनियर मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो कि त्यतिखेर चाहिँ हामी यो vv.net मा I think Visual Basic मा चाहिँ we used to build applications हैन primitive time थियो अनि पछि .NET framework हरु आयो PHP हरु C# हरु हैन ASP.NET हरु आयो अनि he was a very good programmer awesome programmer के but what he started saying is this is all gimmick हैन यी टुल्स हरु इनेर भनेको it's like all हुन्छ नि त्यो बुलबुलैया हो we should not focus too much on these kind of things भनेर he simply ignored it के तर पछि what I realized भन्दाखेरि that wasn't too right as well समयसँग त आफू सापेक्ष बनेर जानु पर्यो नि त maybe you should not be running around all the tools that's out there in the market तर जुन एउटा मार्केटमा डिमान्ड छ जसले चाहिँ एउटा टेन्जिबल आउटकम अथवा you can build something out त्यसमा पनि एक्सपर्टिज लिनु पर्छ but the important part is the philosophy is very very important के so programming language को कुरा गर्दैन I would say the same thing अब अहिलेको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने क्लाउड टेक्नोलोजी कि पहिला हुन्छ नि हामी एसएलसी दिँदाखेरि कम्प्युटरको टाइपिङ सिक्ने कुरा यी चीजहरु वाज अ क्वाइट क्रुशियल कुरा थियो नि नाउ क्लाउड कम्प्युटिङ हैज बीन फेनोमेनल एन्ड फन्डामेन्टल फर एभ्रीथिङ तपाई डेभलपर हुनुस् तपाई अपरेशन्स हुनुस् तपाई डेभअप्स हुनुस् लाइक व्हाटएभर रोल यु आर इन्टु डेटा एआई एमएल लाइक साइबर सेक्युरिटी नै होस् क्लाउड कम्प्युटिङ हैज बीन फन्डामेन्टल किनभने अब अघि नै मैले भने नि जस्तो डेभअप्सकै कन्सेप्टमा इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोडको कुरा भयो हैन सो त्यहाँनेरि अब के हो नि इन्फ्रास्ट्रक्चर एज कोड बनाउनलाई त अब फिजिकल सर्भरले दिदैन त्यो इनेबल कसले गर्छ भने क्लाउड कम्प्युटिङले गर्छ सो द्याट्स वेयर क्लाउड कम्प्युटिङ इज साइनिङ एन्ड आई वुड हाइली रेकमेन्ड एभ्रीवन हुन्छ नि टु बी फ्यामिलियर विथ क्लाउड कम्प्युटिङ र क्लाउड कम्प्युटिङ थाहा भयो भने इभन डेभलपर क्यान बिल्ड समथिङ एन्ड डिप्लोय इन म्याटर अफ सेकेन्ड्स अब अपरेशन्स डेभअप्सको पार्टमा सिक्युरिटीको पार्टमा त देयर इज सो मच हुन्छ नि त्यो डाइभिङ फिल्ड अब एमएल बिग डेटाको पार्ट त अगेन आई डु नट ह्याभ टु से एनिथिङ एट अल ओके सो यहाँ क्वेसनहरु आएको छ सो ओके सो सन्तोष सी बन्जारा what things one need to look for to reach the DevOps pinnacle so quite good questions on this quite our abstract पनि छ might take lot of time to respond this तर यसलाई मैले एकदम ब्रीफमा भन्दाखेरि अब तपाईहरुको करियर ट्र्याक चाहिँ म डेभअप्स इन्जिनियर बन्छु भनेर इट इज नट अ डे वन रोल के अब तपाईहरुको स्ट्रेन्थ केमा छ त maybe if you are good on developer probably spend 1 or 2 years on developer role हैन you understand the developer pain point first के त्यो अपरेशन्स ले कसरी गाली गर्छ अथवा अपरेशन्स कसरी चिडिन्छ अथवा कति ठाउँमा त त्यो हुन्छ नि अजाइल मेथोडोलोजीको कुरा अलरेडी भइसक्यो हुन सक्छ अनि बनाएको सफ्टवेयरको चाहिँ त्यो एउटा पाइपलाइनहरु फ्लोहरु हुन सक्छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट हैन अनि तपाईलाई त्यो फिलोसफी मन पर्यो र इफ यु फील लाइक हुन्छ नि अनि यो डेभअप्स रोल भनेको चाहिँ कस्तो रोल हो भने म हुन्छ नि टन्न अब त्यो हुन्छ हाम्रो डेभलपरको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि दारी टन्न पाल्ने कपाल जिङरिङ बनाउने अनि यत्रो आँखाले क्वेसन नहेर्ने टाइपको आई मिन द माइन्डसेट वी थिङ्क नि यदि बाहिरबाट त्यो माइन्डसेट भन्नु परेन तर इन्टरनली इफ यु आर द्याट काइन्ड अफ पर्सन अगेन आई एम नट सेइङ द्याट्स ब्याड थिङ हैन त्यो भनेको द्याट्स योर नेचर के कोही मान्छे इन्ट्रोभर्ट हुन सक्छ कोही एक्सट्रोभर्ट हुन सक्छ हैन इफ यु आर द्याट काइन्ड अफ पर्सन यु डोन्ट वान्ट टु स्पीक विथ लट अफ पिपल भन्यो भने आई मिन टिपिकली त्यो एउटा प्रब्लमेटिक सिनारियो बट मेबी डेभअप्स इज नट राइट रोल फर यु के
किनभने डेभअप्स रोल भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट पिपल एक्चुअली people, process, and technology. Technology is the last one. So you get to speak with so many people, understand the problem, and solve the problem. So again, अब developer part जानुहुन्छ नि 1 or 2 year maybe junior developer को रोलहरु गर्नुस्. Operations मा जानुहुन्छ नि more of maybe IT support हुन सक्छ, sysadmin रोलहरु हुन सक्छ, maybe cloud engineer हुन सक्छ र ती दुईटैको conversion point from operations also you can go into the DevOps career path, from developer as well you can go into the DevOps career path as well. I hope I am able to answer you, Santashiji. So, Biraj Karki, how is DevOps different from Agile methodology? So, DevOps को methodology भनेको चाहिँ it's a यसलाई कसरी भन्नु मैले यो चाहिँ काठमाडौँ भ्याली जस्तो हो हैन अनि हामीले काठमाडौँ भ्यालीलाई काठमाडौँ भन्छौँ नि त अनि Agile methodology लाई चाहिँ I would say maybe काठमाडौँ भक्तपुर अथवा ललितपुर जस्तै हो so it's a subset है so DevOps को methodology मा Agile also comes into picture अघिको त्यो एउटा साइडमा हामीले lean को कुराहरु गरेको थिए नि so that's where you follow the Agile methodology which actually enables you to build faster and deploy faster as well so Agile methodology is a fundamental pillar for DevOps. Okay, अब सन्तोष जी को अर्को क्वेशन छ what technologies one can start with as a developer so very good question डेभलपर को लागि त सबभन्दा पहिला तपाईहरुले अब हुन्छ नि एउटा प्रोग्रामिङ को फन्डामेन्टल्स हो अगेन यु स्टार्ट फ्रम एनी ल्याङ्ग्वेज मेरो त्यस्तो प्रेफरेन्सहरु भन्न छैन यु फिल लाइक यु वान्ट टु डु PHP यु डु विथ PHP अथवा मेबी एंगुलर हुन सक्छ रिएक्ट हुन सक्छ पाइथन हुन सक्छ .NET इट डजन्ट म्याटर you start with probably pick a language which you are comfortable with or Java हुन सक्छ हैन so and continue working on it तर एउटा ल्याङ्ग्वेज को भक्त बन्नु हुँदैन we should never be हुन्छ नि त्यो एउटा कुनै पनि भेन्डर अथवा टेक्नोलोजी को चाहिँ म त PHP को गुरु हो अथवा म चाहिँ हुन्छ नि PHP को मान्छे हो जावा को मान्छे मेरो दुश्मन हो भन्ने टाइपको I have seen नेपालमा त्यो मेन्टालिटी कि no that's a very wrong mentality कि there are very tools which can be used for various purpose हुने आफ्नो पर्पस हुन्छ त्यसको लागि हामीले युज गर्ने हो सो सबभन्दा पहिला एउटा ल्याङ्ग्वेज पिक गर्ने अब आइडीहरु हुन्छ नि ल्याङ्ग्वेज लेख्नको लागि कोड लेख्नको लागि अब कतिले सबलाइम युज गर्छ कतिले अब नाम पनि बिर्सिसकेको छ भिजुअल स्टुडियो को फ्रीहरु पनि आएको छ हैन अब कतिले अहिले जावाको आफ्नै आइडी हुन्छ नेटबिन्स छ सो मेनी आइडीज अब राम्रो आइडी पिक गर्ने Git को skills use गर्ने Git source version control is a very fundamental thing that is required Git को कुराहरु गर्ने र अब यो टेस्टिङ को पार्टहरु पनि अलिकति जस्तो युनिट टेस्टहरु कसरी लेख्ने अब TDD भन्छ कि टेस्ट ड्रिभन एप्रोच भन्छ अनि अहिले त BDD भन्न थालिसकेछ बिजनेस ड्रिभन डिसिजन मेकिङ एप्रोच पनि भन्छ हैन सो यो पार्टहरु चाहिँ हेर्ने अब बिस्तारै देयर आर सो मच गोइङ अन कि अब हामीले बनाएको सफ्टवेयर चाहिँ मोर अफ मोनोलिथ हुन सक्छ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चरमा लिएर जाने अब कन्टेनरका कुराहरु डकर हुन सक्छ या कुबरनेटिसका कुराहरु चाहिँ दैट गोज मोर टुवर्ड्स द एडभान्समेन्ट साइड हैन अब इभन फ्रेमवर्क नै डिफरेन्ट आइसक्यो कि अब त सर्भरलेस फ्रेमवर्कहरु क्लाउडको पार्टमा कुरा गर्दा हाउ यु बिल्ड इन अ सर्भरलेस फ्रेमवर्क अब त्यसलाई चाहिँ इभेन्ट ड्रिभन एप्रोचको कुराहरु हुन थाल्छ हैन सो अगेन दिस आर अ लिटल बिट भास्ट कन्सेप्ट तर एज अ डेभलपर स्टार्ट गर्दा पिक अ ल्याङ्ग्वेज अफ योर चोइस आइडी पिक गर्ने र Git को पार्टहरु गर्यो भने आई थिंक दैट वुड बी अ भेरी गुड एन्ड हम्बल स्टार्ट So Neoj Olile राख्नुहुन्छ sir can you please tell us how an app or website is actually made considering DevOps in action so सरसती कुरा गर्दा एप बनाए मेरो एप्लिकेसन बनाए सर्भरमा लगेर कपी पेस्ट गरेर हाल्दै सकिहाल्यो भन्ने कुरा हुन्छ हैन अब यो DevOps को प्रोसेसमा लिएर जानलाई चाहिँ you need to think of के एउटा त्यो टिपिकल डेभलपमेन्ट सिनारियो कस्तो हुन्छ त म एउटा आइडियल स्टेटमा मेबी हाम्रो अब नेपालमा चलेका विभिन्न स्टार्टअप कम्पनीजहरु छन् लाइक सस्तो डेल अथवा चाहिँ टुटल पठाओ सारथी फुटमान्टु फुटमारियो आई मीन लेट्स पिक वन अफ द स्टार्टअप कम्पनीज हैन सो कुनै स्टार्टअप कम्पनीले फर एक्जाम्पल राइट शेयरिङकै कुरा गरौँ लाइक इन दे बिल्ड अ MVP प्रोडक्ट अब MVP बनाएर डिप्लोय गर्यो कस्टमर आउन थाल्यो अब दे वान्ट टु बिल्ड न्यू फिचर भन्यो भने त न्यू फिचर बनाएर सिधै सर्भरमा लगेर हाल्दियो भने त टेस्टिङ गर्नु पर्यो त्यो फिचर चलेन थाहा पाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने द इन्भाइरोमेन्ट व्हिच इज सर्भिङ द लाइभ कस्टमर भनेको प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट हो you never do that on the production environment so what you do you build a staging environment you build a development environment so when you do development so you push it to the development environment and then you test तपाईले बनाएको चीज बनेन काम गर्यो गरेन त्यो कुरा गर्नुहुन्छ अनि स्टेजिङ इन्भाइरोमेन्ट लानुहुन्छ फर्दर अब टेस्टरहरुले टेस्टिङ गर्छन् र पल्ल चाहिँ तपाई प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा लानुहुन्छ कि सो तपाईले हेर्नु नि एउटा टिपिकल डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट नै तीनटा हुन्छ डेभ स्टेजिङ अब कतिले नाम फरक राख्छन् प्रोडक्सन हुन्छ अब
अब तपाईँले बनाएको कोड तपाईँको ल्यापटपबाट डेभमा जानु पर्यो, अब हातले लगेर राखेर भएन, त्यहाँ च्यालेन्जेस हुन्छ। अब मेबी यो के भन्छ जाभास्क्रिप्टको लाइब्रेरीहरू छ भने कम्पाइल गर्नुपर्ने हुनसक्छ, पिएचपीलाई कपी पेस्ट गरेर राख्न सक्यो मेबी। अब फ्रन्ट एन्ड टेक्नोलोजिजहरूको कम्पाइलिङको कुरा हुन्छ, पाइथनको त यतिकै लगेर राख्न मिल्छ के अरे पाइथनहरू होइन। अनि त्यस्तै गरी अब वेब सर्भरका कुराहरू हुन थाल्छन्। अब जाभाको कुरा गऱ्यो भने त्यसलाई कम्पाइल गरेर वार जारहरू बनाउनु पर्यो भन्ने बित्तिकै त्यो होल प्याकेजिङ मेकानिजमहरू छ नि, त्यसको लागि पनि टुलिङहरू चाहियो, अनि त्यो अटोमेसनहरू चाहियो। द्याट्स वेयर द पाइपलाइन स्टार्ट्स कमिङ कि। अनि अब तपाईँको ल्यापटपबाट चाहिँ डेभलपर इन्भाइरोमेन्टमा जाने मेकानिजम हुनु पर्यो अटोमेटेड तरिकाले, अनि डेभलपरबाट स्टेजिङमा जाने मेकानिजम हुनु पर्यो, स्टेजिङबाट प्रोडक्सनमा जाने मेकानिजम हुनु पर्यो। अनि यो मेकानिजममा सल्भ गर्न चाहिँ त्यो डेभप्स पाइपलाइन र डेभप्स मेथोडोलोजीको कुराहरू आउँछ भनौँ न। अब अगेन 30 minutes इज एक्चुअली नट अ आइडियल टाइम फर हुन्छ नि डेभप्सको टपिक, बट आई होप हुन्छ नि यसले तपाईँलाई एउटा फेयर आइडिया र अन्डरस्ट्यान्डिङ दियो। अब डेभप्स इज समथिङ हुन्छ नि, एउटा इ कमर्स कम्पनीमा वेन आई वाज वर्किङ इन युके, लाइक I spent 1 year making the team understand and follow the DevOps methodology. So तपाईले इमेजिन गर्नुभयो भने it's a very slow mindset changing process. It takes a lot of time, but overall it has so much benefit, and that's where the world is heading. DevOps, DevSecOps is where the future is. Okay, यति भन्दै अब in terms of time, I would like to thank everyone for listening me. I hope यो सबैलाई युजफुल पनि भयो होला। I'm very much active on social media, LinkedIn, Twitter, Instagramहरूमा एक्टिभ छु, फेसबुकमा पनि छु, but I have like 5,000 friend requestहरू पुगिसक्नु भएको छ। So LinkedInमा would love to connect with all of you. केही क्वेशनहरू छ भने please ping me on LinkedIn as well. Quickly respond नगर्यो भने नि I'll definitely respond. Respond गर्ने नि please ping me again. I'll definitely respond. Thank you very much. Thank you, sir. I feel so blessed to hear about you, and तपाईँले सेयर गर्नु, तपाईँले त्यो प्रेजेन्टेसन देखाउँदाखेरि एक ठाउँमा देखेको थिएँ कि यु हेभ टु नो द पास्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द फ्युचर। त्यो चाहिँ अलिकति जस मनले नै छोएको टाइपको पोइन्ट भयो। अब हामीलाई हुन्छ नि अब भविष्य अथवा अहिलेको बारेमा केही जानु छ भने हामीले पहिलाको कुराबाट नि धेरै कुरा सिकिरहेको जस्तो टाइपकोबाट चाहिँ जस अलिकति आफूले पनि नलेज गेन गरेँ यसमा। अनि डेभअप्सको बारेमा थोरै थोरै त कन्फ्युज नै थियो हल्का, तपाईँले गरेर झनै बढी सिक्ने मौका पनि पाएँ। अनि मेरो जस्तै तपाईँहरूले पनि आफूसँग भएको अलिकति यहाँ अब जो सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि अलिकति नलेज बढाउनु भयो होला भन्ने आशा गरेको छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच अञ्जन सर। You are all welcome, and please continue with the rest of the session. I am enjoying the awesome Bhojpur now. Hopefully तपाईँहरू पनि कुनै दिन आउनुहुन्छ होला। Thank you. Have a nice evening. Bye bye. थ्याङ्क यू सर। अब ढिला नगरी म हाम्रो अर्को स्पिकरतर्फ लाग्न चाहन्छु। यस्तै गरेर अब यो भर्चुअल स्टेजमा आफ्नो छोटो मिठो अनुभव सुनाउनलाई सुशान्त सर के एज अ लाइटनिङ स्पिकरमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले फ्लटरको युज गरेर आफ्नो कलेजमा साथीभाइले प्रयोग हुने गरी धेरै एपहरू बनाउनु भएको छ। उहाँले लेन्समे एपमा मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको अहिले टपिक रहेको छ कोविन नेपाल डाटा एप। यति भन्दै अहिलेको लागि म सुशान्तजीलाई नै स्वागत गर्न चाहन्छु। सो लेट्स वेलकम हिम। ओभर टु यु सुशान्तजी। ओके, सो साउन्डमा केही प्रब्लम छैन है? साउन्ड आइरहेको छ? यस यस, तपाईँको आइरहेको छ। ओके ग्रेट। राइट, सो वर्ल्डमा होइन कतिवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छ होला? एनी गेसेस? So, okay, it's actually a kind of fact kind of thing, you know. So what we can do is, we can basically Google it, right? So according to Google, you know, the 700 programming languages, okay, 700. So it's not accurate to know, you know, there probably more, probably less, but 700 programming languages, yeah. So you're a tech guy, as a tech guy, you know, how many software do you think a tech guy like uses in his daily life? So okay, so these are some software, you know, but there's a lot more that a software guy uses. But the talk is not about that, you know. So I was actually supposed to talk about software that I made, right? So this was like COVID times, you know. So time too, and so I made this app, right? So it's basically a COVID tracker. So a lot of people made it. So its main attraction भनेको चाहिँ यो जुन तल like bear देखिरहेको छ नि, so this, right? So that bear, you know, if you look at that bear, it's actually sad.
So sad चाहिँ किन भन्दाखेरि because the COVID cases were increasing. So that was the thing, eh? So अब यो बेयरमा चाहिँ हेर्ने हो भने so if you look at it, this is like एकदमै complex animationहरु चल्ला छ नि. See, like right. So यो एप चाहिँ मैले फ्लटरमा बनाएको थिएँ है. तर if you look at this bear only, हैन मलाई यो bear मात्र bear फ्लटरमा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई कति इयर्स जति लाग्थ्यो होला. धेरै लाग्थ्यो होला नि, हैन. But I didn't do that, eh? So I used something called Rive, eh? So Rive saying they're a company and तिनीहरुको चाहिँ like यस्तै like animationहरु बनाउने वाला टाइपको छ हैन. So basically the thing is यो जुन बेयर बनाएको छ नि हैन यो मैले कहिले बनाउनै परेन के. So म just ल्याए हैन अनि हाल्दिए के. Which brings me to the thing about open source, eh? So history हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि so if you actually so अलिकति सर्च गर्नुभयो भने usually programmers tend to hate Microsoft के. So किन भन्दाखेरि in history चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङमा हार्डवेयरहरु मात्र थियो, त्यसपछि सफ्टवेयर बुम हुन थाल्यो हैन. अनि अब सफ्टवेयर चाहिँ अनि मान्छेहरुले शेयर गर्न थाले के. अब माइक्रोसफ्टको कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ प्रोप्राइटरी हुनुपर्छ, सर्टेन कम्पनीले मात्र ओन गर्नुपर्छ होला थियो हैन. So programmers came into revolt and this is the open source came along. Okay? So the idea of open source is you to share your software. Okay? So open source, source code like open for everyone to use, to modify, and to republish. Okay? So so you bear like further use like बनाउनु परेको भए हैन it would have taken me a lot of years. Okay? But because you use Rive ले चाहिँ हैन open source package provide गर्दा थियो कि Flutter को लागि. And so only thing I had to do was I had to import that code and then do some coding of my own, and then you simply have a cool app with cool animation. Yeah. So that's actually the end of my talk. So yeah, that's it. So the thing is, open source. You need to share software, and okay, that's done. Hello. Anyone? That was actually the end of the talk, eh? So I only wanted to talk about Tetine. Thank you so much, सुशान्तजी. छोटो भए पनि एकदम नै मिठो कुरा लाग्यो हैन तपाईले भन्नुभएको जुन देखाउनु भयो बियरकै मेन भनौं न अब त्यो कस्तो थियो हैन त्यहाँबाट चाहिँ जब त्यो कोभिड हाई हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ र कोभिड हुँदाखेरि त्यहाँबाट पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ टाइपको भयो एन्ड मलाई जस्तै अरूलाई पनि यो सेसन धेरै इन्फर्मेटिभ भयो होला भन्ने आशा गरेको छु. So title चाहिँ अलि मिसलिडिङ छ है किनभने टाइटल वाज लाइक a COVID app हैन but I actually ended up talking about open source है. So main theme चाहिँ like open source चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ वाला चाहिँ थियो है. So if open source चाहिँ थिएन भने न हाम्रो लाइक टेक्नोलोजी जहाँसम्म पुगेछ नि त्यहाँसम्म पुग्दैन थियो के. If everything was proprietary there would only be 2-3 people working on a certain software नि त. So that's the thing, eh? Okay, thank you so much, Susanji. अब यस्तै गरेर हाम्रो अन्तिम स्पिकरको रूपमा भर्चुअल स्टेजमा आफ्नो छोटो मिठो अनुभव सुनाउन प्रशान्त आचार्य एज अ लाइटनिङ स्पिकरलाई बोलाउन चाहे. उहाँ एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियरको रूपमा लिपफ्रग टेक्नोलोजीमा कार्यरत हुनुहुन्छ. यसैगरी उहाँले द विकेन्ड चिट च्याट नामक आफ्नै कार्यक्रम पनि युट्युबमा सञ्चालन गर्नुहुन्छ. सो लेट्स वेलकम द भेरी ट्यालेन्टेड प्रशान्त आचार्य. Thank you so much for having me here. So म आफ्नो स्क्रिन शेयर गरेर प्रेजेन्ट गरिहाल्छु. Okay, so मेरो स्क्रिन भिजिबल छ? Yes. So let's start. So मेरो टपिक चाहिँ build your own interpreter हो. So अलिकति कन्टेक्स्ट दिँदाखेरि चाहिँ so मेरो फाइनल इयरको प्रोजेक्ट छ अनि त्यसमा चाहिँ म अलिकति केही च्यालेन्जिङ नै प्रोजेक्ट गरौँ न भनेर चाहिँ मैले आफ्नो एउटा इन्टरप्रेटर बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ. अनि
कम्प्लिट चाहिँ भइसकेको छैन है, इट्स स्टिल इन डेभलपमेन्ट, तर अलिअलि डेमो दिन मिल्ने खालको चाहिँ छ है। सो त्यही नै हो। सो लेट स्टार्ट। सो मेरो बारेमा भन्दाखेरि सो अघि मेरो इन्ट्रोडक्सन त भइसक्यो, तर म चाहिँ लिपफ्रगमा लास्ट 1 इयरदेखि एज एन एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गरिरहेको छु। सो म चाहिँ रियाक्ट र नोडमा काम गर्छु मोस्टली। अनि हामीले लास्ट 1 इयरदेखि चाहिँ लास्ट 7-8 मन्थ्स भनौँ न, त्यति टाइमदेखि चाहिँ हामीले एउटा कोभिड भ्याक्सिनेसनको लागि रेजिस्ट्रेसन गर्ने एप्लिकेसनमा काम गरिरहेछौँ। सो द्याट इज क्वाइट फन। अनि त्यसपछि म अहिले सिएसआइटी पढिरहेको छु 7th सेमेस्टरमा। सो लेट्स स्टार्ट विथ वाट एन इन्टरप्रेटर इज है। सो इन्टरप्रेटर भनेको अब दुईवटा कुरा हेर्नु पऱ्यो। अब हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि अब एउटा कम्पाइल हुन्छ, अर्को इन्टरप्रेटेड हुन्छ। सो इन्टरप्रेटर भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोडहरू लिन्छ, अनि त्यसपछि त्यो कोडमा अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रोसेसिङहरू गरेर त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गरिदिन्छ। तर अब कम्पाइलरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सो ले चाहिँ अब सीको कम्पाइलर छ होइन, सीको कम्पाइलरले चाहिँ सीको सोर्स कोडलाई लिएर त्यसले चाहिँ मसिनमा रन गर्न मिल्ने कोड दिन्छ है। सो दिस इज द डिफरेन्स। अनि त्यही कुरा यहाँनिर मेन्सन गरेर छु मैले। सो इन्टरप्रेटरमा चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट हुँदैन है त। सो अब कसरी काम हुन्छ त, एउटा इन्टरप्रेटर कसरी काम गर्छ एउटा इन्टरप्रेटरले? सो इन्टरप्रेटरले एउटा एक्सप्रेसन लिन्छ। सो त्यसमा चाहिँ अब एउटा रेपल हुनसक्छ, रिड, इभ्याल, प्रिन्ट, लुप। सो कसैले पाइथन गर्नुभएको छ भने यु नो वाट आइम टकिङ अबाउट। सो टर्मिनलमा गएर पाइथन 3 भनेर टाइप गरेर पाइथन टाइप गरेर इन्टर थिच्नुभयो भने एउटा प्रम्प्ट आउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पाइथनको कोड लेख्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स से प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर तपाईँले टाइप गरेर इन्टर थिच्नुभयो भने सो त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ के गर्छ भने भित्रभित्र प्रोसेस गर्छ। सो त्यो कोडले के भन्न खोजेको हो त भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा त पाइथनको इन्टरप्रेटरले त्यसको मिनिङ भेटाउनु पऱ्यो, र त्यो मिनिङ भेटाएपछि त्यसलाई नेसेसरी इभ्यालुएसन गरेर रिजल्ट प्रिन्ट आउट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो रिड, इभ्याल, प्रिन्ट अनि त्यस लास्टमा लुप भन्ने कुरा पनि छ। सो यो कुरा हामीले फेरि गर्न मिल्छ। सो लास्टमा चाहिँ लुप भन्ने कुरा पनि छ नि त होइन। सो हामीले एकचोटि प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेपछि नेक्स्ट टाइम 2 + 2 = 4 भन्ने खालको रिजल्ट पनि पाउन सक्छौँ नि त। सो यो चाहिँ हामीले जति बेलासम्म म्यानुअली त्यो के भन्ने एक्जिट गर्दैनौँ टर्मिनलबाट, त्यस रेपलबाट, त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यति बेलासम्म लुप भइरहेको छ बेसिकली। सो त्यही अब इन्टरप्रेटरले अब एक्सप्रेसन लिन्छ, त्यो एक्सप्रेसनबाट अब टोकनहरू जेनेरेट गर्छ। सो टोकन भनेको चाहिँ अब हाम्रो अब लेट्स चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नको लागि लेट सिन्ट्याक्स युज हुन्छ होइन। सो लेट a = 5 भन्ने छ भने अब सो टोकन बनाउनु पऱ्यो। टोकन भनेको चाहिँ अब लेट भनेको एउटा टोकन भयो, त्यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने एउटा सिन्ट्याक्स भयो होइन, त्यो एउटा टोकन भयो। ए भनेको एउटा भेरिएबलको नाम भयो, इक्वल्स टु भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर भयो, र 5 भनेको भ्याल्यु भयो। यसलाई चाहिँ एउटा एरेमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सो टोकन बनाउँछ। त्यसपछि अब चाहिँ हामीलाई के चाहियो भने एउटा सिन्ट्याक्स ट्री चाहियो। सिन्ट्याक्स ट्री भएपछि अब यो सिन्ट्याक्स ट्री चाहिँ अब यसको मसँग ठ्याक्कै अब फिगर होइन, तर चाहिँ सिन्ट्याक्स ट्रीमा चाहिँ अब अपरेटर हुन्छ, त्यसको हेडमा पेरेन्ट नोड भनौँ न, अनि त्यसपछि त्यसको चिल्ड्रेन नोडहरू चाहिँ अपरेन्ड्सहरू हुन्छन्। सो a + b भन्ने छ भने प्लस भनेको अपरेटर भयो होला, र त्यसपछि a र b चाहिँ त्यसको अपरेन्ड्स भयो होला। सो त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो सिन्ट्याक्स ट्री बनाउँछ। अनि त्यसपछि त्यो एएससी एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्रीलाई इभ्यालुएसन गर्छ, र इभ्यालुएसन गरिसकेपछि रिजल्टलाई प्रिन्ट आउट गरिदिन्छ। सो मैले बनाएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो चाहिँ लिस्पबाट इन्सपायर्ड हो। मैले आफैले गरेको होइन, म भनिदिन्छु, म क्लियरली स्पेसिफाई गरिदिन्छु। मैले डिफ्रेन्ट ट्युटोरियलहरू डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू फलो गरेर स्टिल म बिल्ड गर्दैछु। सो त्यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ लिस्पबाट इन्सपायर्ड छ। सो लिस्पमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ हामीले अपरेसन स्पेसिफाई गर्छौँ। सो इन दिस केस एड, अनि त्यसपछि त्यसको अपरेन्ड्सहरू। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के सजिलो भयो भने यहाँनिर मैले 100वटा आर्गुमेन्ट्स राख्न पाएँ क्या। अनि यसले चाहिँ अब के थाहा हुन्छ भने सो यो एड भन्ने चाहिँ अपरेसन हो, यो 100वटा नम्बरमा चाहिँ मैले एड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो क्या। सो यो सिन्ट्याक्सले चाहिँ त्यो सजिलो बनाउँछ। अनि मैले ठ्याक्कै कुन सब्जेक्टमा पढ्नुपर्छ चाहिँ बिर्सेँ। हामीले प्रिफिक्स अपरेसन भनेर पढ्छौँ नि, प्रिफिक्स पोस्टफिक्स नोटेसन भनेर। सो त्यही कुरा हो। यो चाहिँ प्रिफिक्स भयो,
किनभने यसमा अपरेटर अगाडि आउँछ अनि त्यसपछि फलोड बाई अपरेन्ड्स। ओके, सुसनले भने डिएसएमा भनेर त्यही होला आई गेस। ओके, एउटा यहाँनिर यो स्क्वायर ब्र्याकेट बढी भएछ। सो टोकन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अघि मैले भनेको थिएँ टोकन होइन। सो यो सिन्ट्याक्स भयो। अब यसको चाहिँ हामीले टोकन बिल्ड गर्नु पऱ्यो है। अब टोकन बिल्ड गर्नको लागि सो हामीले अब लुप गर्दै जानु पऱ्यो। फर्स्टबाट यहाँबाट लुप गर्दै जाने र एन्डसम्म जाने र हामीले टोकनहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दै एउटा एरेमा रिप्रेजेन्ट गर्ने। सो फर्स्टमा के छ स्टार्टिङ प्यारेन्थेसिस, त्यसपछि एड अनि त्यसपछि 2, त्यसपछि 3 अनि त्यसपछि क्लोजिङ प्यारेन्थेसिस। सो त्यसलाई अब यहाँनिर हेऱ्यो भने प्यारेन्थेसिस छ, त्यसपछि त्यसको भ्याल्यु के छ त, टाइप के हो, टोकनको टाइप के हो र भ्याल्यु के छ। यो अब जसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि भयो होइन। सो तपाईँले कसरी आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, कसरी चाहिँ तपाईँले पछिको प्रोसेसिङहरू गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चोइस भयो है। सो अब नेम, सो यो त एउटा अपरेसनको नेम हो नि त। सो प्लस भनेको एउटा अर्को नेम हुनसक्छ होइन। सो त्यसको टोकनको टाइप नेम हो, भ्याल्यु चाहिँ के छ त अब एड छ, अनि त्यसपछि त्यसको अपरेन्ड्सहरू अब नम्बरहरू थियो। सो त्यही हो, हामीले यसमा केही पनि गरेको छैनौँ, यसको अपरेन्ड यो हो भनेर कतै पनि त्यो स्पेसिफाई गरेको छैनौँ। वी आर जस्ट बिल्डिङ टोकन्स। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अब त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने क्या, कुन अपरेसनको अपरेन्ड्सहरू के हो भन्ने कुरा। यो चाहिँ अब हामीले सिन्ट्याक्स ट्रीहरू बनाएपछि सजिलो हुन्छ। सो त्यही सिन्ट्याक्स त्यही कुराको अब सिन्ट्याक्स ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ सो यस्तो हुन्छ है। सो एड भनेको त एउटा फङ्सन कल जस्तो हो नि त होइन। सो त्यसलाई चाहिँ अब टाइप चाहिँ कल एक्सप्रेसन भनेर स्पेसिफाई गरेको छु मैले। सो टाइप चाहिँ यस्तो, अनि त्यसको नेम एड हो। सो यो नेम अनुसार अब मैले डिफ्रेन्ट खालको अपरेसन पर्फर्म गर्न सक्ने भए यहाँनिर अब सब्ट्र्याक्ट भएको भए सब्ट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ मैले इभ्यालुएसन गर्ने फेजमा। सो त्यसको लागि हो। अनि आर्गुमेन्ट चाहिँ के आर्गुमेन्ट लिन्छ त भन्दाखेरि यसको न्युमेरिक लिटरलहरू लिन्छ अनि तिनीहरूको भ्याल्युजहरू यहाँ स्पेसिफाई गरेर छ। सो त्यति गर्ने हो अब एएसटी बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ। अनि इभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ रिकर्जन हामीले गर्नुपर्छ। रिकर्जन त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँनिर सिन्ट्याक्समा गएर हेऱ्यो नि, त्यसो एड 2 अनि त्यसपछि एउटा अर्को ब्र्याकेट दिएर सब्ट्र्याक्ट 5 3 गऱ्यो भने त्यो पनि त भ्यालिड सिन्ट्याक्स भयो नि त। सो फर्स्टमा 5 र 3 लाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने अनि त्यसपछि त्यो जे रिजल्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ 2 सँग जोड्ने भन्ने पनि त गर्न सक्यो नि त। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने हाम्रो सिन्ट्याक्समा चाहिँ त्यो रिकर्जनको कुरा युज गर्नुपर्छ कि किनभने ट्री बनाउनुपर्छ। अनि ट्री बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ इच लेभलबाट इटरेट गर्दै हामी लिफ नोडसम्म पुग्नुपर्छ क्या। यति डिएसएहरू पढ्नुभएको छ भने लिफ नोडहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई आइडिया होला, नत्र भए अब यति टाइममा अलिकति त्यो सबै भन्नलाई अलिकति गाह्रो पर्छ। तर बेसिकली यस्तै हुन्छ है। नोड भनेको यो बेसिकली यो एउटा नोड भयो, यो एउटा नोड भयो, यो एउटा नोड भयो। सो इच रिप्रेजेन्टेसन नै एउटा नोड भयो क्या। अनि सो त्यही नै छ यहाँ। सो रिकर्जन गरेर अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भ्यालुहरू इभ्यालुएट गर्छौँ। त्यसपछि त्यही नै हो। अब यो मैले फर्स्टमा मैले गरेको डेमो देखाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ म रिसोर्सेसहरू पोइन्ट आउट गरिदिन्छु अहिलेसम्म मैले गरेको। सो यही हो, मैले चाहिँ ब्याङ भनेर नाम दिएको छु आफ्नो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई। सो अब मैले यहाँनिर एड 2 3 भनेर यसरी गर्न सक्ने भएँ र 5 प्रिन्ट आउट पनि भयो होइन। त्यसपछि अघि मैले भनेको थिएँ रिकर्जनको कुरा। ल यहाँनिर मैले 5 3 भनेर स्पेसिफाई पनि सरी सब्ट्र्याक्ट 5 3। सो 5 र 3 सब्ट्र्याक्ट गरेको रिजल्टलाई 2 सँग एड गर्ने भनेपछि ओभरअल एक्सप्रेसनको मिनिङ भयो होइन। अब भेरिएबल डिफाइन गर्नु छ भने डिफाइन नेम मैले कन्क्याटिनेसन गर्ने पनि मैले त्यो गरेको छु, काम गरेको छु। सो हेलो हेलो प्रशान्त त्यसरी आउँछ। सो अब यसको लागि चाहिँ म रिसोर्सेसहरू पोइन्ट आउट गरिदिन्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ म 3टा रिसोर्सेसहरू पोइन्ट आउट गर्छु। सो यदि तपाईँहरू जस्ट फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरतिर हुनुहुन्छ भने पनि यो बिल्ड योर ओन लिस्ट भन्ने यो एउटा बुक छ, यो अनलाइन पढ्नमा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको रिसोर्स हो। सो यहाँनिर चाहिँ सीमा चाहिँ लिस्ट बनाउने त्यो कुराहरू छ।
मैले चाहिँ त्यो अघि देखाएको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा गर्यो सो त्यो यहाँ छ अनि अर्को द सुपर टाइनी कम्पाइलर भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ यसमा चाहिँ लाइक लेस देन 200-300 लाइनमा कसरी एउटा हिजो कसरी कम्पाइलर कसरी बनाउने एकदम टाइनी कम्पाइलर कसरी बनाउने भन्ने कुरा यहाँनिर स्पेसिफाई गरेको छ है यो चाहिँ अब यो डकुमेन्टेसन पनि यहीँनिर छ सो यहीँ पढ्दै सो यो चाहिँ अब माथिको इन्फर्मेसनहरू भयो तर त्यसपछि तल यता गयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कोड छ है यो कोडले इच लाइनले के गर्छ भन्ने कुरा क्लियरली स्पेसिफाई गर्दैछ सो यो पढ्दाखेरि नि क्लियर नै छ यो गाइड अनि त्यसपछि अर्को एउटा छ मेक अ लिस्ट भन्ने सो यो चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा गाइड छ है सो कसरी चाहिँ आफ्नै अब एउटा लिस्टको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो यो सो फर्स्टमा अब यसमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप कुराहरू छ यो भनेको जेनरल कुराहरू भयो तर यहाँ चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ यतातिर छ है सो यो फलो गर्दा नि हुन्छ म यो स्लाइड चाहिँ सेयर गरिदिन्छु च्याटमा त्यही रिसोर्सेस मैले स्पेसिफाई गरिरहेको छु त्यसपछि अब इफ यु वान्ट टु गेट इन टच विथ मी मेरो ट्विटर ह्यान्डल dev_प्रसाद अनि त्यसपछि यु क्यान फाइन्ड मी अन युट्युब हामी चाहिँ द विकेन्ड चिट च्याट म अनि मेरो एकजना साथी छ सुरमा भएर हामीले द विकेन्ड चिट च्याट भन्नेमा कम्प्युटर साइन्स रिलेटेड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ रिलेटेड डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू बनाइराखेको हुन्छौँ सो मेबी इन द फ्युचर मेबी यो इन्टरप्रेटरको बारेमा नि म केही गर्ने प्लानमा छु सो त्यसको लागि पनि इफ युआर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान फलो अस देयर अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राममा यु क्यान फाइन्ड मी अन प्रशान्त_आचार्य_ सो दिस इज माई इन्स्टाग्राम ह्यान्डल अनि सो थ्याङ्क यू फर यो टाइम सो केही क्वेसन छ भने भन्नु होला थ्याङ्क यू महेश थ्याङ्क यू सो मच प्रशान्तजी हजुरले बिल्डिङ योर ओन इन्टरप्रेटरको टपिकमा प्रेजेन्टेसन दिनुभएको जुन थियो त्यो चाहिँ हामी सबैलाई अति नै राम्रो र इन्फर्मेटिभ लाग्यो एन्ड वी अल गेट टु नो अबाउट हाउ इट वर्क होप यु अल इन्जोय द सेसन एन्ड अगेन थ्याङ्क यू सो मच प्रशान्तजी थ्याङ्क यू यस समयमा म आज हामीसँग जोडिनु भएको सबै स्पिकरहरू र सहभागीहरूलाई टेक सेतुको मन्थली मिटअप समूहको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आजको कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ र आज हामीलाई धेरै ज्ञान प्रदान गर्नका लागि स्पिकरहरूले आफ्नो अमूल्य समय र प्रयासको लागि हामीले पाउनु सम्मानको कुरा हो। उपस्थित हुने प्रत्येकलाई म आशा गर्छु कि आज हामीले सिकेका कुराहरूले तपाईलाई जीवनको यात्रामा मद्दत गर्नेछ। यो भर्चुअल मिटिङको समयमा तपाईले हामीसँग विभिन्न माध्यमबाट जोडिनु भएकोमा हामी आभारी छौँ। हामी तपाईहरूको सक्रिय सहभागिताको साँच्चै कदर गर्छौँ। मलाई आशा छ कि यो भर्चुअल मिटिङ उपयोगी र रमाइलो थियो, विशेष गरी हामी मध्ये जो युट्युब लाइभ स्ट्रिम र फेसबुक लाइभको साथमा हुनुहुन्छ। आजको भेटघाटमा कुनै अवरोध भएमा हामी क्षमा प्राप्ति छौँ। हामीले तलको च्याट बक्समा यो मन्थली मिटअपको लागि फिडब्याकको फर्म राखेका छौँ। यसलाई भर्न र हामीलाई आफ्नो विचार दिन नबिर्सिनुहोस्। तपाईको रेस्पोन्सले भविष्यका मिटअप्सहरूलाई थप जानकारीमूलक बनाउन मद्दत गर्दछ। धन्यवाद। सो यहाँ चाहिँ प्राइज